श्रीमद् सद्गुणशालिनां चिदचिदे व्यापञ्चति व्याकृते जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदम् नैकावतारादिकम् नेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदाधिकृतं विभु तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् मुच्यते भवबन्धनात्। श्रीवासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। शिक्षार्थमन्त्रनिजभक्तिमतानराणाम् एकान्तधर्म अखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिर्ष भगवत्युरुधानिजस्य पूरे गतागतजलाम्बुधिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। યજમાનો પોતપોતાના સ્થાને બેસી જશે. પૂજન સમાપ્ત થયું છે. હવે પરમ ભગવદીય શ્રી ગુલાબ કાકા આપણને શ્રીમદ ભાગવત પુરાણનો લાભ આપશે. यत्सङ्कल्पातपति तपनो वातिवातस्समिन्दे वह निर्धत्ते धरणिरुदधे लङ्घते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान्निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामिनारायणोऽयम्। कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आप जो सुख कंद। श्री स्वामीनारायण भगवान नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय। राधा कृष्ण देवनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज नी जय। भगत जी महाराज नी जय। शास्त्री जी महाराज नी जय। योगी जी महाराज नी जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज नी जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं
गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं प्रमुखगुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमः पार्वतीपतय हर हर महादेव हर। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरो धनविद्यो स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्णलाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वय्या भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। योऽन्तःप्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण
श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ અને ગોપાલ કૃષ્ણ એવા નંદ જશોદાના લાલ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માની કૃપાથી અને ગુરુવર્ય શ્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આજ્ઞાથી શારજા સત્સંગ મંડળે અહીં શ્રીમદ ભાગવત પારાયણ રૂપી સમર્પણ યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે અને આપણે સૌ છેલ્લા 3 શુક્રવારથી આમાં ભાગ લઈ રહ્યા છીએ. આજે આપણો ચોથો શુક્રવાર છે અને આજે કૃષ્ણ જન્મની કથા થવાની છે. ભગવાનનું અહીંયા પ્રાગટ્ય થવાનું છે. કથાનો ક્રમ થોડો આગળ પાછળ થયો છે પણ આપણે આજે જન્માષ્ટમી હોવાથી કૃષ્ણ જન્મની કથા આજે જ કરવી જોઈએ. એટલે આજે જો પારાયણના સમયમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. 8:30 થી 10:30નો ટાઈમ રાખવામાં આવ્યો છે કારણ કે 10:30 વાગે અહીંયા ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થવાનું છે. આજે આપણે ચોથા સત્રમાં પહોંચ્યા છીએ. આપણે સૌ આ સમર્પણ યજ્ઞમાં ભેગા થયા છીએ. આપણે પહેલા વાત કરી કે આ સમર્પણ રૂપી એક યજ્ઞ આરંભ્યો છે. જ્યારે સમર્પણ થાય ને ત્યારે એમાં થોડું કાર્ય કરીએ તો એનું ઘણું પુણ્ય મળે. રામાયણમાં જ્યારે રામેશ્વરમ સેતુબંધ બંધાતો હતો, રામેશ્વરમ બંધાતો સેતુબંધ રામેશ્વર, ત્યારે બ્રિજ બાંધવો હતો, સેતુબંધ પુલ, એટલે એમાં પથરા નાખીને આવી રીતે પાર બાંધે એટલે પુલ બંધાય. એટલે ભગવાન રામ આવી અને પથરો પેલો વાનર સેનાએ પથરા ભેગા કર્યા હતા એટલે પથરો ભગવાન રામ નાખે છે અંદર પેલો, એટલે પથરો ડૂબી જાય છે. એટલે હનુમાનજી આવે છે આગળ, હનુમાનજી હાથ જોડે છે કે પ્રભુ આપ આ બાજુ પધારો. કે આપના હાથમાં જે પડે તો ડૂબી જવાનું હોય ને. ભગવાનના હાથમાંથી જો આપણે પડીએ તો સ્વામી આપણો હાથ છોડી દે તો ગયા પછી કામથી. આપના હાથમાં જે પડે તો ડૂબી જ જાય, આપના હાથમાંથી પડે તરે ક્યાંથી? માટે તમે આ બાજુ ઉભા રહ્યો. તુલસીદાસજીએ હનુમાનજીને બુદ્ધિમતામ વરિષ્ઠામ કહ્યું છે. બુદ્ધિમત તો બધા આપણે બધા અહીંયા બેઠા બુદ્ધિમાન છીએ પણ વરિષ્ઠામ એનાથી પણ વધારે ઉચ્ચ બુદ્ધિશાળી ગયા છે હનુમાનજીને. એવા હનુમાનજી પછી શ્રીરામ શ્રીરામ લખી અને એમાં પથરા નાખે છે. આપણે જયારે સેતુબંધની વાત કરી ત્યારે એમ થાય કે આ તો હજારો વર્ષ પહેલાની વાત છે, આ તો બધા પુરાણોનો ગપ્પા છે, આ છે. તો કોઈને પણ જો શક હોય તો મારી પાસેનો પ્રૂફ છે. નાસાને આપણે બધા માનીએ ને કે નાસાનો લીધેલો ફોટોગ્રાફ મારી પાસે છે કે 2,01,700,000 વર્ષ એટલે એક કંઈક 2 કરોડ ને સમથિંગ વર્ષ થાય છે. મારી પાસે ફોટોગ્રાફ છે એનો. સેતુબંધ 30 કિલોમીટર લાંબો છે. અત્યારે જમીનમાં કેટલો ઊંડો છે દરિયાની અંદર એ બધું એ ફોટોગ્રાફની અંદર બતાવેલું છે. ટોટલી ડિટેલ નાસાએ આપેલી છે અને કોઈને પણ એવું લાગે જોવાનું તો મારી પાસે છે. એ ફોટોગ્રાફ છે મારી પાસે નાસાનો લીધેલો. તો આ સમર્પણ યજ્ઞમાં બધા વાનરો પથરા ઉપાડી નાખે છે. હવે એમાં એક ખિસકોલી બધા સમજો છો ને, સ્ક્વિરલ, નહીં તો પછી ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળાને સમજાવવું પડે ને પાછું. એક ખિસકોલી ત્યાંથી જઈ અને કિનારે સૂકી રેતીમાં જાય, મોઢામાં રેતી ભરે અને લઈ આવવાની આ મૂકે, પાછી દોડીને જાય ને પાછી મૂકે. વાનર સેનાથી હસે છે. વાનરો કહે છે કે હવે તું તારું આ રહેવા દે પ્રયત્ન, આમાં આટલા બધા સેતુબંધ બાંધો એમાં તું આટલું તારું મોઢું આટલું. તો ખિસકોલી કહે કે વાનર રાજ તમારી વાત તો સાચી છે પણ મારું ગજું નથી કે હું આ પથરો ઉપાડું, કારણ કે હું તો ચગદાઈ જાઉં આ પથરો ઉપાડું તો જ. મારું આટલું ગજું છે કે મારું આટલું મુખ છે. હું અહીંથી જઈને 50 વખત અહીંયા રેતી નાખીશ આ જગ્યાએ તો 50 વખતમાં 1 મહિનામાં આ રેતીનો ઢગ તો થશે ને, કાંઈક તો થશે ને. આ મારું સમર્પણ છે આની અંદર. એટલે જેવી જેની શ્રદ્ધા, જેવી જેની મતિ, જેવી યથાશક્તિ, યથાશ્રદ્ધા, યથામતિ, આની અંદર આપણે સૌએ સમર્પણ કરવાનું છે. આપણા માટે કરીને આટલો મોટો હોલ સરસ મજાનો બનાવ્યો છે. કેટલી બધી મહેનત કરી છે મનીષભાઈએ અને એમની દીકરીએ જબરજસ્ત મહેનત કરીને આ બધું બનાવ્યું છે. તો આ સેતુબંધ રામેશ્વર આવી રીતે સમર્પણથી બન્યો. તો આપણે આ સમર્પણ યજ્ઞમાં જોડાયા છીએ તો સત્કર્મનું ફળ અનેક ગણું મળે. આ સત્કર્મ છે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ. આપણે ગયા વખતે વાત કરી કે નારદજીને એમ કહેવામાં આવ્યું કે તમે સત્કર્મ કરો.
સત્કર્મ એટલે ભાગવત પારાયણ કહ્યું સનત કુમારોએ. તો આપણે અત્યારે એ બધા ભેગા મળી અને આ સત્કર્મ કરી રહ્યા છીએ. આપણે બધા, તમે ને હું બધા આપણે શ્રોતા છીએ, વક્તા નથી. હું પણ સાંભળવા વાળો છું, બોલવાળો તો કોઈ જ છે. ગુરુ બોલે છે, અંદર બેસીને ગુરુ હરિને પ્રાર્થના કરી પહેલા કે તમે આવજો, તમે મારા અંતરમાં બિરાજો, તમે મારી જીભે આવજો અને તમે મને જે વાણી બોલાશો તે વાણી હું બોલીશ. તો આ સમર્પણ યજ્ઞમાં જો એ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું, જો સમયસર ઉચિત કાર્ય કરીએ તો એનું ફળ ઘણું બધું વધારે મળે. જો સત્કર્મ કરીએ આપણે એટલે એનું ફળ ઘણું મળે. અને આ સત્કર્મ કરી રહ્યા છે અને ઉચિત સમય થાય તો એનું અનેક ગણું ફળ મળે. શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે કા હાનિ સમયચ્યુતિ. પ્રશ્ન પૂછ્યો કા હાનિ, તો સમયચ્યુતિ. હાનિ શું, નુકસાન શું, ખોટ શું? તો સમય ચૂકી ગયા તો ખોટ. નિપુણતા કા, તો કે ધર્મ તત્વે રતિ. નિપુણતા એટલે પરિપૂર્ણતા શેમાં છે કે ધર્મ તત્વમાં રતિ હોય. તમને બધાને જેટલા બેઠા છો ને બધાને ધર્મ તત્વમાં રતિ છે, ત્યારે તમે અહીંયા આવ્યા છો. નહીં તો આ માર્ગે કોઈ પગ પણ ન મૂકે. અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોય, પાવ દેહી યહી માર્ગ સોય. આ માર્ગે પગ તો મુકાય. એટલે રતિ, ધર્મ તત્વે રતિ જેને હોય ને આ પરિપૂર્ણતા કહેવાય. તો જીવનમાં હાનિ શું અને નુકસાન શું? સમય ચૂકી જવો તે હાનિ. અત્યારે આપણે સમય છે ભગવાનને અર્પણ કરવાનો, તો આ જો સમય ચૂકી ન જઈએ અને આ સમર્પણ યજ્ઞમાં આપણે બધા જોડાઈએ, એ જ આપણે આજ કહેવાનું છે. કારણ કે જે યુવાનીમાં કરી શકીએ, સમય ન કરી શકીએ તો પછી ન થાય. યુવાનીમાં જે ન કરી શકીએ તો પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં ન થાય. 25 વર્ષે જો ભણવા બેસે છોકરો તો પછી શું થાય? 52 બગડે. 25 બગડે, એક ને બગડે, 2 ગણવા બેસે એટલે એના 52 બગડે. એટલે વૃદ્ધાવસ્થાને શીતળ, શાંત અને નિર્મળ જળ જેવી પવિત્ર કહી છે. વૃદ્ધાવસ્થા એટલે આ પાવન થવાની, હરિસંગે રમવાની ઋતુ કહી છે શાસ્ત્રોએ. આપણે બહુ રમ્યા બચપનમાં. આપણે બધા પેલા દિલીપભાઈ, આપણે બધા ગોટીથી રમ્યા છું, કોડીથી રમ્યા છું. આપણે તો આ બધા આ ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા નહીં, તમે ઇન્ટરનેટથી રમે. આપણે બધા પેલા ગીલી દંડા રમ્યા છું ગલીમાં. હવે હરિસંગે રમવાની ઋતુ કઈ છે? આ વૃદ્ધાવસ્થાને હરિસંગે રમવાની ઋતુ છે. સત્સંગમાં રમમાણ રહેવાની ઋતુ કઈ છે? કારણ કે દરેક વાત તેના સમયે શોભે. જેમ મોટી ઉંમરે ભણવું ન શોભે, તેમ વૃદ્ધાવસ્થામાં યુવાનો જેવી હરકત ન શોભે. હું અત્યારે પોણી ચડી પહેરીને નીકળું, 8-10 જેમાં ખિસ્સા હોય, દોરી લટકતી હોય. અમેરિકામાં પહેરે જ છે, બધા અમેરિકામાં પહેરે જ છે, પણ અહીં ન પહેરાય. અહીં જો પહેરીને નીકળ્યું તો એમ કે છે કે કાકાને ચસકી ગયું છે ને કાંઈ એમ કે આ ગરડી ઘોડી ને લાલ લગામ કે ને. એટલે જે યુવાનીમાં શોભતું હોય એ વૃદ્ધાવસ્થાઓ ના શોભે. એટલે દરેક વસ્તુ એના સમયે શોભે. આપણે ત્યાં એક સૌરાષ્ટ્રમાં ભોજા ભગત થઈ ગયા, જેમ આખા થઈ ગયા ને, આખાના છપ્પા, તુલસીદાસજીને ચોપાઈ, દોહરા, મીરાબાઈના બધા ભજન, એમ આ ભોજા ભગતના ચાપખા છે. ખબર છે દિલીપભાઈને, એને ચાપખા. તો એવો એક ચાપખો છે, એ ખડવાઢીને કઈ ખપી ગયા ને હાથમાં ન રહી કોણી રે, વેચવા ટાણે વેચ્યું નહીં, પછી પીઠ પડી મૂડી રે. ખડવાઢીને કઈ ખપી ગયા. કેટલા બધા ખડવાઢીને મીન્સ કે અનાજનું લણણી કરીને. આપણે બધા જે કરી લણણી જ કરી છે. નોકરી કરતા હોય, ધંધો કરતા હોય, બિઝનેસ જે પણ કરતા હો, એ લણણી જ છે, આમદાની છે. એક એવા આપણે કેટલી પેઢી વહી ગઈ આપણે ખબર નહીં હોય, 2, 4, 5 પેઢી ખબર હશે, પછી આપણે કાંઈ ખબર નહીં કે આગળની કેટલી પેઢી આપણે ચાલી ગઈ છે. બધા જ આ કરીને ચાલ્યા ગયા છે. કઈ ખપી ગયા, પણ હાથમાં ન રહી કોડી રે. કારણ કે વેચવા ટાણે વેચ્યું નહીં, પછી પીઠ મોડી પડી. જયારે આમ અનાજ વણી લીધું અને લણીને પછી ગોડાઉનમાં ભરી મૂક્યું અને પછી પીઠ આપણે કહેવાય ને દાણા પીઠ, આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં, તો પછી પીઠ મોડી પડી ગઈ, પછી મંદી આવ્યું બજારમાં. આપણું જીવન એ પણ એક બજાર જેવું છે. આ જીવનને પણ એક બજાર કહી છે. એમાં કેટલીક વસ્તુ હોય છે જે ટાઈમસર કાઢી નાખવી જોઈએ. જો એ જીવનમાંથી સમસ્યા વસ્તુને કાઢી ના નાખીએ, એમાં રાગ છે, દ્વેષ છે, કામ છે, ક્રોધ છે, આ બધા આટલા બધા દૂષણો છે, એ જીવનરૂપી બજારની અંદર બધા ભરેલા છે. એને સમયસર પીઠ મોડી પડે તે પણ કાઢી જ નાખવા જોઈએ. આ બધાને એ કાઢી નાખીએ તો આપણે આ સત્કર્મમાં, આ સમર્પણ યજ્ઞમાં જોડાયા છીએ, એ સત્કર્મ આપણે ફળે. તો એવી એક જે કર્મ છે, સત્કર્મનું ફળ હોય, બધા કર્મનું ફળ હોય. 3 જાતના કર્મ કયા છે? બધા જ કર્મ. એક કર્મ એવું હોય કે તત્કાળ ફળ આપી દે. આપણે કોઈને આપણે લાફો મારી દીધો તો ઓલો ઉપાડીને આપણે 2 લાફા મારી દે, કર્મ શાંત થઈ ગયું. એક ક્રિયમાણ કર્મ બીજા કે થોડા ટાઈમ પછી ફળે.
જેમ આંબો વાવીએ તો 5 વર્ષ પડે એમ. પછી સંચિત કર્મમાં જમા થાય. એના માટે એ પછી બીજા જન્મ પણ ભોગવવા પડે. જે નથી માનતા એમ કે ભાઈ બીજો જન્મ કોને જોયો છે, હવે તો ફરીને આવીએ તો ખબર પડે. એટલે સંચિત કર્મ આવા 3 કર્મ કયા છે. એટલે આજે આપણે જયારે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થવાનું છે અને આપણે જયારે ભગવાન પાસે આજે હું માગવાના છે અહીંયા કને કે આજે તમે અત્યારે આવ્યા છો, અહીંયા આપણી સામે હાજરા હજુર બિરાજમાન છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ, તો ભગવાનને આપણે કહીએ કે આવા ને આવા મારા નાથ બિરાજો. આવાને આવા રે, આવાને આવા રે, રેજો મારી આંખ લડી મારે, આવાને આવા રેજો મારી આંખ લડી મારે, આવાને આવાને આવા રે, આવાને આવા રે, રેજો મારી આંખ લડી મારે, આવાને આવા રેજો મારી આંખ લડી મારે, આવાને આવા, આવાને આવા મારા નાથ બિરાજો, આવાને આવા મારા નાથ બિરાજો, હારે મારા તનના તાપ બુઝાવા રે, હારે મારા તનના તાપ બુઝાવા રે, રેજો મારી આંખ લડી મારે, આવાને આવા રેજો મારી આંખ લડી મારે, આવાને આવા. ડોલરિયાના નિત હાર પહેરાવો, ડોલરિયાના નિત હાર પહેરાવો, હારે રૂડા તોરા લાવો લટકાવા રે, હારે રૂડા તોરા લાવો લટકાવા રે, રેજો મારી આંખ લડી મારે, આવા એ આવા રેજો મારી આંખ લડી મારે, આવાને આવા. અમૃત વેણે સોકો મળને, અમૃત વેણે સોકો મળને, હારે અતિ અમૃત જડી વરસાવા રે, હારે અતિ અમૃત જડી વરસાવા રે, રેજો મારી આંખ લડી મારે, આવાને આવા રેજો મારી આંખ લડી મારે, આવાને આવા.
प्रेमानंद कहे नाथ जी आगे, प्रेमानंद कहे नाथ जी आगे। हारे रहो हाजर निश दिन गावा रे, हारे रहो हाजर निश दिन गावा रे। रे जो मारे आँख लड़ी मारे आवाने आवा, आवाने आवा रे, आवाने आवा रे। रे जो मारे आँख लड़ी मारे आवाने आवा रे। जो मारे आँख लड़ी मारे आवाने आवा रे। जो मारे आँख लड़ी मारे आवाने आवा। શ્રીમદ ભાગવતમાં દસમ સ્કંદમાં ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય છે. જ્યારે 9 સ્કંદ સુધી નવધા ભક્તિ પાકી થાય આપણી, શ્રવણમ કીર્તનમ નામ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ, આ નવધા ભક્તિ. આ નવધા ભક્તિ જ્યારે આપણી પાકી થાય ત્યારે દસમ સ્કંદમાં ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય. પેલા 9 સ્કંદ ઓળંગવા જોઈએ, નવધા ભક્તિ પાકી થવી જોઈએ, પછી ભગવાન પ્રગટે. દસમ સ્કંદને નિરોધ લીલા કહી છે. નિરોધ એટલે રોકી રાખવું, અટકાવી રાખવું. આ બધા 12 સ્કંદના નામ છે, અલગ જુદા બધા, અને એ બધા ભગવાનના શ્રી અંગના જ નામ છે બધા. પણ દસમ સ્કંદનું નામ છે નિરોધ લીલા. તો 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 11મું મન, આ જયારે નિરોધ થાય 11 નો, ત્યારે ભગવાનનું પ્રાગટ થાય. ત્યારે આપણી અંદર ભગવાનનું પ્રાગટ થાય, ભગવાનમાં આપણું હૃદય લાગે, ભગવાનમાં આપણું મન લાગે. આ બધું ત્યારે થાય કે જ્યારે આ બધી વાતો છે ને, આની જેમ આપણે વાત કરી કે હજારો વર્ષ પહેલાની રામ સેતુ બંધ રામેશ્વરની, તેમ આ બધી વાત, આમાં બ્રહ્માસ્ત્રની વાત આવશે. આજે બ્રહ્માસ્ત્ર એટલે શું? મિસાઇલ. નામ જુદું હોય પણ એ જ છે કે ટાર્ગેટ પર જાય. મિસાઇલ પર ટાર્ગેટ પર જાય છે ને, આ બ્રહ્માસ્ત્ર પર ટાર્ગેટ પર જ જાય. તો આ પણ મિસાઇલ જ હતું, પણ એનું નામ હતું બ્રહ્માસ્ત્ર. તો ભગવાન તરફ જયારે મન વળે તો આ 12 અંગોનો આપણે તો નામ જો આમાં બધું ઊંડાણમાં બહુ જઈએ એકદમ, તો આપણે તો ભાઈ આ ઘડિયાળ પછી બહુ આગળ ભાગે છે. પછી મુશ્કેલી છે મોટા. જે તો ભાઈ ઘડિયાળ જ કાઢી નાખો આવતી વખતે, બસ ઘડિયાળ જ નહીં. જ્યાં સુધી તમે બધા બેઠા હો ત્યાં મારે બોલવાનું, બસ. ઘડિયાળ બહુ નડે છે. એટલે સમયને ધ્યાનમાં લઈને આપણે બહુ ઊંડાણ ન જતા. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું છે કે ભૂત પ્રાણી માત્ર હૃદયમાં હું વસું છું. જે પણ ભૂત પ્રાણી છે, માકડ, મચ્છર, ચાંચર, જેના પણ જીવન છે, જીવિત છે, એની અંદર હું વસું છું. ભગવાને 18મા અધ્યાયના 61મા શ્લોકમાં અર્જુનને કહ્યું, ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયે તિષ્ઠતિ બ્રાહ્મયન સર્વભૂતાની યંત્ર રૂઢાની માયયા. જેમ યંત્રનો ચક્ર ફરે ને, એમ હું બધાને મારી માયામાં, મારા ચક્રમાં ફરાવું છું. ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ આપણે એને માયામાં ફરાવે છે. પણ આ વાત આવશે આમાં કે ભગવાને જ રસ્તો બતાવ્યો છે કે મારી માયામાં તરવું હોય તો રસ્તો પણ પાછો હું જ બતાવું છું. દવા પણ બતાવી પાછી. તો આ માયાની અંદર ભૂત પ્રાણી માત્રમાં ભગવાન કહે છે ઘુમાવું છું. આ માયાને દૂર તૈયાર કરી છે શ્રીજી મહારાજે, કે આ દૂર તૈયાર એટલે તરવામાં અતિ દુષ્કર, અતિ અઘરી, જેને તરી ન શકીએ આપણે, એવી દુષ્કર ગઈ છે. તો આ માયાને તરી કેમ શકાય? આના માટે વચનામૃતમાં જેતલ પર પહેલામાં આ માયાને તરવાનો માર્ગ શ્રીજી મહારાજે બતાવ્યો છે કે આ માયાને કઈ રીતે તરી શકાય. નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ એ 2 પ્રકારના કર્મ છે. તે તો સુસુપ્તિ રૂપ માયામાં લીન થઈ જાય છે. તે સુસુપ્તિ તો કેવી છે? તો જેમ લોકાલોક પર્વત ઉલ્લંઘવા કોઈ સમર્થ નથી, તેમ સુસુપ્તને ઉલ્લંઘવાને જીવ કોઈ સમર્થ થતો નથી. તો તેથી પર જે સામ્યાવસ્થા રૂપ માયા છે તે તો બહુ મોટી છે, તે તો કોઈ જીવથી ન ઉલ્લંઘાય. ત્યારે તે માયા કરવાનો ઉપાય એ છે જે જ્યારે સર્વ કર્મ અને માયા તેનો નાશ કરનારા અને માયાથી પર, હવે સાંભળજો બરાબર,
એ કર્મનો નાશ કરનારા અને માયાથી પર જે સાક્ષાત્કાર શ્રી પુરુષોત્તમ ભગવાન અથવા તો ભગવાનને મળેલા સંત તેમની જીવને પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે તેમના આશ્રયથી આ માયાને ઉલ્લંઘી શકાય છે. ભગવાન અથવા તો ભગવાનના સંત જયારે મળે તો આ માયાથી દૂર થઈ જાય, નહીં તો માયામાં અટવાય, ચક્રમાં ગુમાવે રાખે, ફરીને જન્મ ફરીને મરણ ગુમ્યા જ કરીએ. આને માટે સત્સંગી જીવનમાં સતાનંદ મુનિએ પણ માયાનું વર્ણન કરતા કહ્યું છે, કાર્ય કારણ રૂપાય માયા સર્વે થેવતુ વિનિવૃત્તિ તતૈવ સ્ના શ્યાન્ય અન્ય ઉપાયન વૈ નરાણામ. કાર્યરૂપ અને કારણરૂપ માયાની સર્વથા નિવૃત્તિ ભક્તિ થકી જ થઈ શકે છે, બીજો કોઈ ઉપાય નથી. એક જ ઉપાય છે ભક્તિ. મારા એક મિત્ર છે મુંબઈમાં, હિતુભાઈ, પીએચડી થયેલા અને બહુ સારી પોસ્ટો, બહુ સેવા કરે, સારી સેવા કરે, મારે જેટલા જ ઉંમરમાં. ઘણીમાં મારે એને ડિસ્કશન થાય, મુંબઈ હું એટલે બહુ મારું એમ કહેશે કે તમે આ બધી ભજનની ભક્તિની વાત કરો છો, હું આ સેવા કરું છું ઓછું છે. મેં કીધું કે તમે સેવા કરો છો એ સાચી જ વાત છે. શરીરની એક લિમિટ છે, કોઈક દિવસ શરીર થાકશે. આજે તમે જાઓ છો પલંગે તમે ફ્રૂટ મૂકો છો, પૂછો છો કેમ છો ભાઈ, કેમ છે તમારી તબિયત, કેમ છો, આમ છે તેમ છે, બધું તમે કરો છો બરાબર. એક દિવસ શરીર થાકશે, શરીર તો થાકવાનું જ છે, કારણ કે જેનું નામ છે એનો નાશ થવાનો છે, તેથી તમે જઈ નહીં શકો. ત્યારે એ જગ્યા પૂરાઈ જશે, બીજા કોઈ ભાઈ જશે એ ફળ ફૂલ આ તે, કારણ કે દેવાવાળાની કમી ક્યાંય નથી. આપવાવાળાનો લાખો રૂપિયા આપવાવાળા બેઠા છે, લોકો જગ્યા શોધે છે કે સાચા માણસો કોણ છે, સાચા સંત કોણ છે. તો તેની જ તમે નહીં કરી શકો, પણ શરીર થાકશે તેથી ભગવાનનું નામ લઈ શકાશે. કાંઈ નહીં તો પલંગમાં સૂતો હશે, ભલે હાથમાં માળાએ નહીં ફરી શકતી હોય તો એ સ્વામિનારાયણ 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 શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં તો કરી શકશે ને સૂતા. મેં કે તમારે મારા વિચારોમાં આ ભેદ છે, આટલો જ ફરક છે, બીજો કઈ ફરક નથી. તમે પીએચડી થયેલા છો, હું પીએચડી થયેલો નથી, ભણેલો નથી, મેટ્રિક સુધી નથી પહોંચ્યો હું તો પાછો. 10મું ધોરણ પાસ નથી કર્યું ભાઈ, તમે આમની સામું શું જોજો, 4 ગુજરાતી ભણેલો છું ફક્ત. એટલે આપણે આ કથા એટલી લાંબી છે ને, એટલી તો જકડી રાખે એવી છે. આપણે આખા આત્મ તત્વને જકડી રાખ. હું આ બધું પાકું કરતો હું આ બધું અત્યારે તો કેટલી વાર પાકું કરી નાખ્યું હોય, એટલે હવે અત્યારે તમારી સામે બોલી શકું છું, બાકી હૃદય ભરાય આવે કરતા કરતા. હું આમાં રીઢો થઈ ગયો. એક શેઠ હતા જૈન, તો એ સવારના નીકળ્યા ઉપાશ્રય જવા માટે. જૈનો હશે અહીંયા ઘણા બધા. તો ઉપાશ્રય જવા નીકળ્યા, તેનો છોકરો 8-10 વર્ષનો, એ સાથે જાઉં, દાદા હું સાથે, નહીં તું ઘરે જા. તો કને હું આવીશ ને હવે છોકરાને ધમકાને ઘરે ગાડે. તો એક બીજા પડોશી બેઠા હતા ગામમાં, તો આમ ઓટલા ઉપર બેઠા હોય ને ઘણા બધા બેઠા હતા, કે હવે દાદા લઈ જાઓ ને. એમાં શું છોકરો, અરે ભાઈ હું ઉપાશ્રય જાઉં છું. ત્યાં શું લઈ? તો કે તમે ઉપાશ્રય જાજો, પીઠામાં નથી જતા કાંઈ? અરે ભાઈ ત્યાં સાધુ સંતો ઉતરેલા હોય તો સાધુ સંતો છે ને, કાંઈ ચોર લૂંટારો તો નથી ને કાંઈ? અરે ભાઈ તમને ખબર નથી, આને રંગ લાગી જાય, નાનો છે હજી. તમે જાઓ, તમને રંગ ના લાગે તો અમે તો રીઢા થઈ ગયા છે, અમને રંગ ના લાગે. હું આ પાકું કરીને હવે અત્યારે મારી આંખ નથી ભરાતી. બાકી તમે સાચું માનજો કે મારી આંખ ભરાઈ જતી. આ જયારે હું કરતો ને ત્યારે મારી આંખ ભરાઈ જતી. અમે ભગવદ્ ગીતાનું મેં કર્યું છે, હું કેટલી વખત મારે રોકાઈ જવું પડે કરતા આમ હૃદય ભરાઈ જાય, હૃદયમાં આંખમાં પાણી આવી જાય. આ બધી એવી કથાઓ છે ભગવાનની બધી. તો આ આપણે અહીંયા 4 અઠવાડિયા થયા, આજે 4થા અઠવાડિયા થયા. આપણે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ કૃપા જો રહી આવીને આવી તો હજી આપણે 5 સપ્તાહ કરવાના છીએ. આવી 9 અઠવાડિયા આપણે કરવાનું નક્કી કર્યું છે. જો એમની કૃપા રહી તો આપણે ધીમે ધીમે આગળ વધતા જાય છે. અને આજે 4થામાં તો પહોંચી ગયા છે આપણે. તો આપણે 5 અઠવાડિયા હવે પછીના પૂરા કરશું. તો પરીક્ષિત રાજા અને સુખદેવજીનો સંવાદ ગંગા કિનારે ચાલી રહ્યો છે. હવે પરીક્ષિત મહારાજ સુખદેવજી મહારાજને પૂછે છે કે કથિતો વંશ વિસ્તારો ભાવતા સોમ સૂર્યો રાજ્યામ ચો ભયમ વંશ્યાનામ ચરિતમ પરમાદ્ભુતમ. હે મહારાજ, તમે મને સૂર્યવંશની કથા કહી, તમે મને ચંદ્રવંશની કથા કહી, હવે મને મારા ઈષ્ટ ભગવાનની કથા કહો, જેણે માતાના ઉદરમાં મારું રક્ષણ કર્યું. પરીક્ષિત રાજા માતાના ઉદરમાં હતા ત્યારે અશ્વસ્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું. બરાબર છે ને? અશ્વસ્થામાએ મહાભારતના યુદ્ધની કથા છે કે દ્રૌપદીના 5 પુત્રો અને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન, દ્રૌપદીનો ભાઈ, એના 6 માથા કાપી નાખ્યા અશ્વસ્થામે રાતના અંધારામાં. અને ચોટલીથી પકડીને દુર્યોધન પાસે લઈ ગયો. કે એને એમ હતું કે 5 પાંડવો અને કૃષ્ણ જ છૂતા છે અહીંયા. ત્યાંથી પકડી અને દુર્યોધન પાસે લઈ ગયો.
મહાભારત જો તમે વાંચો ને એમાં ઊંડા ઉતરો ને તો દુર્યોધન અતિ દુષ્ટ નથી. દુષ્ટમાં દુષ્ટ પાત્ર હોય તો ધૃતરાષ્ટ્ર એક જ છે. જયારે દુર્યોધન પાસે લઈ જાય છે ને જોઈ છે ત્યારે કહે છે કે એ ગુરુપુત્ર ત્યાં શું કર્યું? અમને પાણી પાનાર હતા તો એનાથી માથા વાળી નાખ્યા? આ તો એના વંશજ હતા ને. અમને પાણી પાનારા આ હતા એનાથી માથા વાળી નાખ્યા. એટલે દુર્યોધન કૃષ્ણ ભગવાને કહે છે ને 20 વખતે આવશે આપણે જાનામી ધર્મમ, ધર્મ શું છે જાણું છું, પણ દુષ્ટમાં દુષ્ટ ધૃતરાષ્ટ્ર હતા. એક જ દુષ્ટ પાત્ર મહાભારત નો ધૃતરાષ્ટ્ર હતા. એને કારણે આ બધું બગડ્યું. તો અસ્વસ્થતામાં માથા તો વાળી નાખ્યા અને દ્રૌપદી આવીને કાળો કલ્પાંત કરે છે અહીંયા અને બોલાવે છે. પાંડુ આવે છે અને દ્રૌપદી તો અગ્નિમાંથી પેદા થયેલી છે ને. અગ્નિમાંથી દ્રૌપદી નીકળી છે. અગ્નિ જેવી તેજ હતી દ્રૌપદી તો. અને કે તમે શું કરશો બધા ઉભા ઉભા, તમે ક્ષમા ક્ષમા ક્ષમા, કેટલી ક્ષમા તમે આપશો? સખાને બોલાવે છે કૃષ્ણ ભગવાન. સખા તમે આવો, તમે કે શું કરું? અને અણજણનો ત્યાગ કરે. અણજણનો ત્યાગ જ્યાં સુધી આ મારા બાળકોને મારનાર, માથા કાપનારનું માથું વાઢી અને એનો પાટલો કરી એના ઉપર હું સ્નાન કરીશ બેસીને, પછી જ પાણીનું મોઢામાં નાખી ટીપું અને અન્નનો દાણો મોઢામાં નાખીશ. કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુન બોલે ચાલો. એને ખબર હતી કૃષ્ણ ભગવાન સમજી ગયા કે અશ્વત્થામાનું કામ છે, બીજા કોઈ નથી. રથમાં બેસીને જાય છે. પાછળ નીકળે છે પાંડવો બીજા રથમાં. અશ્વત્થામાને ખબર પડે છે કે પાછળ આવી રહ્યા છે હવે તો આસાવ. એટલે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે છે અર્જુન પર. એટલે ભગવાન કહે છે કે પાર્થ જોઈ શું રહ્યો છો? તને તો ગુરુએ વિદ્યા શીખી છે, તું બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ અને બે બ્રહ્માસ્ત્રને પાછા વાળી લે. આ વિદ્યા દ્રોણાચાર્ય ફક્ત અર્જુનને શીખવી હતી, એના દીકરાને નહોતી શીખવી. અશ્વત્થામાને આ વિદ્યા નહોતી શીખવી કે બ્રહ્માસ્ત્રને પાછું વાળી લે. તમે જુઓ કે આ જે મિસાઇલ છે, આ મિસાઇલ છે આ કે બ્રહ્માસ્ત્રને છોડે છે અને અર્જુન પોતે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડી અને બંનેને પાછા વાળી લે છે, શાંત કરી નાખે છે. હવે અશ્વત્થામા સમજી ગયો કે આ તો નજીક આવી ગયા. એને ખબર હતી કે હવે આ તો બધાનો નાશ થવાનો છે અને ઉત્તરાના ગર્ભમાં અભિમન્યુનો બાળક છે. એટલે બ્રહ્માસ્ત્રને ઉત્તરાના ગર્ભમાં છોડે છે, ટાર્ગેટ પર છોડે. જો તમે મિસાઇલ ઉત્તરાના ગર્ભમાં બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે છે કે એનો નાશ કરી નાખે. એટલે પાંડવોનો, કૌરવ પાંડવોનો બધાનો વંશ વેલો નાબૂદ થઈ ગયા સાવ. ભગવાનને ખબર પડે છે એ આપણે પાછળ જશું કહેતા હતો, પણ આને તો પકડી લે છે. અશ્વત્થામાને પકડીને એ બાંધીને લઈ આવે છે દ્રૌપદી પાસે. દ્રૌપદીની સામે લઈ આવે છે કે લે સખી આ તારો ચોર, હવે શું કરું છું આનું? દ્રૌપદી જોઈને હતપ્રભ બની જાય, જોઈને આ શું ગુરુપુત્ર તમે બ્રાહ્મણ થઈને આવું કૃત્ય કર્યું? તમે આ કૃત્ય કર્યું, હવે હું શું કરું? કૃષ્ણ ભગવાન કહે સખા તમે બતાવો હવે હું શું કરું? હવે કે આને મારી પણ નથી શકતી, આ તો ગુરુનો પુત્ર છે, બ્રાહ્મણ છે. કૃષ્ણ ભગવાન કહે કે તું શાંત થા સખી. અર્જુન પેલા અર્જુન કહે છે પછી તારા પાણનું શું? તે તો પાણ લીધું છે, તું અંજળ નહીં લે તો શું કરું? પણ દ્રૌપદી કહે છે મુચેશ મુચેશ, છોડી દો આને, છોડી દો, આ બ્રાહ્મણ પુત્ર છે. કૃષ્ણ ભગવાન આગળ આવે છે કે તું શાંત થા સખી. બધા જ રસ્તા કૃષ્ણ ભગવાન પાસે બધા જ તાળાની ચાવી છે. કોઈ પણ તાળું ખોલવું એની ચાવી કૃષ્ણ ભગવાન પાસે છે, એ ખોલી શકે. એ કાંઈ નહીં, આ બ્રાહ્મણનો દીકરો છે, એના કપાળમાં મણી છે, એનો મણી કાઢ લઈને બ્રાહ્મણ છે શિખા કાપી નાખો. એનું બ્રહ્મત્વ ચાલી ગયું, ખલાસ. આજની વાત શું થઈ હવે? નહીં તો બ્રાહ્મણ શિખા વગરનો બ્રાહ્મણ ના હોય કોઈ દિવસે. એની શિખા કાપી નાખી અને પછી ભગવાન ગુસ્સે થઈ અને શાપ આપે છે એને કે તું કલ્પના અંત સુધી રખડતો રજડતો ભટકતો રહીશ, પણ તારો કોઈ ઉદ્ધાર નહીં થાય. અને કલ્પનો અંત આવશે જયારે, ત્યારે તારો અંત આવશે. ત્યાં સુધી તું આજની તારીખમાં એમ કે છે કે હજી અસ્વસ્થામાં હિમાલયમાં ને ગિરિકંદરાઓમાં રજડતો ફરે છે. હવે અહીંયા તો આને જ છોડી દીધું, પણ પેલા ઉત્તરાના ગર્ભમાં બ્રહ્માસ્ત્ર એને બળતરા થવા લાગી, કાળો એકદમ અંદર તાપ લાગવા લાગ્યો અને દ્રૌપદી ત્યાં પહોંચી ગઈ. ત્યાં કૃષ્ણ ભગવાનને બોલાવ્યા. કૃષ્ણ ભગવાને અંદર ઉતરી અને બ્રહ્માસ્ત્રનો નાશ કરી નાખ્યો અને એ ગર્ભને જીવિત કર્યો. એ પરીક્ષિત રાજા પોતે, અભિમન્યુનો પુત્ર. અભિમન્યુને આ લોકોએ 7 કોઠાના યુદ્ધમાં મારી નાખ્યો હતો. કથા એટલી લાંબી છે ને કે તમે વાત જ છોડી દો. અભિમન્યુ માના પેટમાંથી, સુભદ્રાનો દીકરો અર્જુન અને સુભદ્રાનો પુત્ર અભિમન્યુ માના પેટમાંથી 6 કોઠાની વિદ્યા શીખીને આવ્યો. 7મા કોઠાની વિદ્યા નહોતો શીખ્યો. દ્રોણાચાર્યને ખબર હતી કે આને 6 કોઠાની વિદ્યા આવડે, એમાંથી પાસ થઈ જશે. માટે એને શું કર્યું ચાલાકી કે એને હટાવતા જાઓ, પાછળ લેતા જાઓ, 7મા કોઠામાં લઈ જાઓ. તમને યાદ હશે કે બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં હિટલર ફ્રાન્સ ઉપર એટેક કર્યો, લંડન ઉપર કર્યો, જાપાને પર્લ હાર્બર ઉપર અમેરિકામાં જઈને એટેક કર્યો. ત્યાં સુધી અમેરિકા યુદ્ધમાં નતું જોડાણું, પછી જોડાણું. હિટલર એટલો આગળ વધ્યો હતો અને એને ભૂલ શું કરી કે રશિયા ઉપર ચડાઈ કરી. રશિયાએ આ નીતિ અખત્યાર કરી કે પાછળ હટતા જાઓ, સાયબેરિયાના રણમાં લઈ જાઓ.
અને સાહેબ તેને રણમાં લઈ ગયા હિટલરને, અને ત્યાં શિયાળો આવી ગયો. માણસ જામીને બરફ થઈ જાય એવો શિયાળો આવ્યો, અને હિટલરના સૈનિકો ટપો ટપ મારવા લાગ્યા, અને હિટલર ત્રાહી મામ પોકારી ગયો, અને પીછેહટ કરી. લંડનમાંથી, ફ્રાન્સમાંથી બધેનું સૈન્ય પીછેહટ કરી ગયું, અને અંતે ખબર હશે કે હિટલરે આત્મહત્યા કરી લીધી. આ એક નીતિ હતી આની, કે પીછે દ્રોણાચાર્યની આ નીતિ હતી કે પાછળ હટતા જાઓ, એને 7મા કોઠામાં લઈ જાઓ, અને લઈ ગયા 7મા કોઠામાં. પછી એને અભિમન્યુને આવડતી નથી, એમાંથી બહાર નીકળવાનો વિદ્યા હતો, અને બધા એને ઘેરી લીધો. એમાં કર્ણ હતો, દ્રોણાચાર્ય હતા, ભીષ્મ પિતામહ હતા, દુર્યોધન હતો, કૃપાચાર્ય હતા, બધા ભેગા હતા. અને એક આ છોકરો 22 કે 24 વર્ષનો અભિમન્યુ, એનો વધ કર્યો. અહીંયા એનું સંતાન ઉત્તરાના એની પત્નીના ગર્ભમાં હતો, પરીક્ષિત, જેને ભગવાન કૃષ્ણએ બચાવ્યો. જે આ પરીક્ષિત રાજા કહે છે કે જેને મને માતાના ગર્ભમાંથી બચાવ્યો, એની મને હવે કથા કહો. તમે ચંદ્રવંશની, સૂર્યવંશની બધી મને કથા કહી. અને પાંડવોના મહાભારતના યુદ્ધમાં વિજય અપાવ્યો, અને સારથી બનીને મારા દાદા અર્જુનને જેને વિજય અપાવ્યો, એ મને મારા ઈષ્ટની કથા કહો. દિગ્વિજય જયારે મેં કર્યા, પરીક્ષિત રાજા દિગ્વિજય હતા, ત્યારે મેં ત્રુટક આ કથા સાંભળી છે, પણ મને એનું અનુસંધાન નથી રહ્યું. તો હવે કૃપા કરી અને તમે મને એ કહો કે 11 વર્ષ અને 52 દિવસ ભગવાન બ્રજમાં રહ્યા, ત્યાં શું કર્યું? 14 વર્ષ ભગવાન મથુરામાં રહ્યા, ત્યાં શું કર્યું? અને 100 વર્ષ ભગવાન દ્વારિકામાં રહ્યા, ત્યાં શું શું લીલા કરી? આ બધી લીલાની કથા તમે મને કહો. મને પરમાત્માની લીલાની કથા તમે મને સંભળાવો. મને તૃપ્તિ નથી થતી, મને ધરાવ નથી થતો. ભગવાનની કથા એવી છે ને કે એને કહેતા, એને સાંભળતા, એમાં રતિ જયારે હોય ને, 3 વસ્તુ છે: ભાવ, પ્રેમ અને રતિ. ભાવ આપણે કહીએ ને, ભાઈ અમને ભાવ છે આના તરફ, જયારે સારો ભાવ હોય આપણે પ્રેમ હોય આપણા બાળકો તરફ, આપણા સંતાનો તરફ, આપણા ઘરના તરફ. અને એક છે રતિ. રતિ ભગવાન તરફ હોય. પ્રેમનો ઊંચામાં ઊંચો પ્રકાર એ રતિ. તો આવી જયારે રતિ તને આવી હરિકથામાં આવી રતિ છે, ત્યારે સુખદેવજી પણ રાજી થાય છે કે આ હરિની કથા છે. આજે થઈ રહી છે, અહીંયા જે અત્યારે થઈ છે, હરિકથા છે. હરિકથા કેટલા એવા હોય કે કઈ અમે પારાયણ ચાલી રહેશે, આવજો ને. તો હવે ઠીક છે, પારાયણ તો હવે કેટલી સાંભળી નાખી, રસ જ ના હોય. એના માટે તુલસીદાસજીએ બહુ સરસ વ્યાખ્યા કરી છે રામચરિત માનસમાં. તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે, જીન હરિ કથા સુણી નહીં કાના, શ્રવણ રંદ્ર હરિ ભવન સમાના. જીન હરિ કથા સુણી નહીં કાના, શ્રવણ રંદ્ર હરિ ભવન સમાના. નયનન સંત દર્શન દેખા, નયનન સંત દર્શન દેખા, લોચન મોર પંખ કરી લેખા. મંગલ ભવન અમંગલ હારી, દ્રવઉસો દશરથ અજીર વિહારી. જીન હરિકથા, જેને પોતાના કાનથી હરિકથા ક્યારે સાંભળી નહીં, એના કાન, તુલસીદાસજી કહે છે, એના કાન એ કાન નથી, સર્પને રહેવાના દર છે. સર્પના દર હોય ને વનમાં આવા હોય, કે આ કાન એ કાન નથી, સર્પને રહેવાના દર છે. જેને પોતાની આંખોથી ક્યારે સંતના દર્શન ન કર્યા, એની આંખો એ આંખો નથી. મોરપીંછમાં હોય ને ચિત્તેલી આંખ, ભગવાનને આપણે ધરાવી મોરપીંછ, એમાં આમ વચ્ચે આ મોરપંખ છે, મોરપંખ કરી લેખા. એને તુલસીદાસજી કે એને મોરપંખ લેખા, એની આંખ આંખ નથી. જેને સંતના દર્શન ન કરે કરે જન્મીને, તો એના કાન કાન નથી. ત્યારે પરીક્ષિત મહારાજ કહે છે કે પ્રભુ તમારી વાણી ભવના બંધનને કાપનારી છે. તમારી જે વાણી છે ને, એ તો આ ભવના બંધનની કાપનારી છે. હે સુખદેવજી મહારાજ, મને એ કહો કે દાવજી મહારાજ રોહિણીના કુખેથી ઉત્પન્ન થયા, તો એ દેવકીનો 7મો ગર્ભ કેમ કહેવાના? શંકા તો થાય ને. એટલે શંકાનું સમાધાન માગે છે કે દેવકીનો 7મો ગર્ભ કેમ? કારણ ભગવાન 8મો ગર્ભ તો જ થયા, નહીં તો ના થાય. 7મો ગર્ભ કે તે કથા કહો. તમારી અમૃતમય વાણી સાંભળતા મને ધર્મ નથી થતો. રાજા પરીક્ષિતના પ્રશ્નો સાંભળી અને સુખદેવજી બહુ પ્રસન્ન થયા, બહુ જ રાજી થયા. કહે છે કે હે રાજન, તને ધન્ય છે, તને ધન્ય છે રાજન. તારી રતિ ભગવત કથામાં જોઈને મને અતિશય હર્ષ થાય છે કે આટલી રતિ તારી. હે રાજન, ભગવત કથા વિષય પ્રશ્ન પૂછનાર, તેને કહેનાર અને એને સાંભળનાર ત્રણે પાવન થાય છે. ભગવત સમજે પ્રશ્ન પૂછે ને, એ પૂછનાર, એને જવાબ આપનાર અને એને સાંભળનાર, આ ત્રણેય પાવન થાય છે. આ ભગવત કથા એ પતિત પાવની ગંગા છે.
આપણે ગયા વખત વાત કરી હતી કે આ ભાગવતી ગંગા અહીંયા વહી રહી છે અને આ અત્યારે આનંદ તટ છે. આપણું મંદિર આનંદ તટ છે અત્યારે અને આનંદ તટે આ કથા અત્યારે ભાગવતી ગંગા અહીંયા વહી રહી છે. તો આ પતિત પાવની ગંગામાં એમ કહ્યું છે કે એમાં ડૂબકી મારે એના 7 પેઢીનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. ગંગામાં ડૂબકી મારે, ગંગાને ખાલી દર્શન કરે ને તો દર્શન માત્રથી મનુષ્યનો ઉદ્ધાર થઈ જાય એમ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. તો આ દર્શન કરનારને પણ તો ભાગવતી ગંગા છે. શાસ્ત્રોમાં એમ કહ્યું છે કે વાસુદેવ કથા પ્રશ્ન પુરુષાન સ્ત્રીને પુનાહિતી વક્તારમ પ્રથકમ શ્રોતસ્ત તત્પાદ સલિલમ યથા. અને પૂછનાર અને સાંભળનાર અને કહેનાર આ ત્રણેય પાવન કરે એવી આ સરિતા છે. હે રાજન, હવે વિસ્તારથી કહું છું તે તું ધ્યાનથી સાંભળજે. જયારે પણ પૃથ્વી પર પાપનો ભાર વધી જાય ને ત્યારે પૃથ્વીને પાપનો ભાર લાગવા લાગે. શહેરોને નગરોને પાપનો ભાર લાગે. કારણ કે પાપને શાસ્ત્રોએ ભૂમિ કરતા ભારી કહ્યું છે કે પાપ છે એ ભૂમિ કરતા ભારી છે. પૃથ્વી કરતા પણ પાપ ઘણું ભારી છે. 4 પ્રશ્નો છે પૂછ્યા છે कि जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और कौन काजल से कारी. जल से पतला कौन है? पानी થી પતલું કોણ? પાણી તો કેટલું પતલું, જેમાં નાખો એમાં એવો જ ઘાટ આવી જાય. તો પાણીથી પાતળું શું છે કે છે? પછી કોણ ભૂમિ છે? ભૂમિથી પૃથ્વીથી વજનદાર કોણ છે એ શું છે? એ કેવો? કોણ અગન से तेज है? અગ્નિથી પણ તેજ શું છે? અને કોણ કાજલ से कारी? એનો જવાબ આપે છે जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी. जल से पतला ज्ञान है. આ જ્ઞાન છે ને એ પાણીથી પતલું. પાણી ડરી જાય જેમ એમાં જ્ઞાન છે ને એ જયારે માણસ જયારે રાગ ભોગમાં વિષય વાસનામાં જાય ને એટલે જ્ઞાન પણ સરી જાય. પછી જ્ઞાન કામ ના આવે કાંઈ ત્યારે પછી. તો જલથી પતલા જ્ઞાન અને પાપ ને ભૂમિથી તો ભારી છે. પાપ જેટલું છે એ ભૂમિથી ભારી છે, ઘણું વજનદાર છે. ગમે ત્યારે એમ કહ્યું છે કે 7 નહીં પણ 100 જન્મ સુધી પાપ પીછો ન છોડે. 100 જન્મ પણ પાપનો એનો નિકાલ તો થવો જ જોઈએ. પછી કોણ અગન છે તેજ? અગન છે તેજ કોણ છે? ક્રોધ અગન છે તેજ છે. ક્રોધ કરે, અગ્નિથી માણસ દાજી ગયો હોય એનો ઉપાય થાય, એની રૂજ આવી જાય. તો ક્રોધથી કોઈને કાઢવા આવે તમે કહી દીધા એનો પછી કોઈ દિવસ જિંદગી પર ભૂલાય નહીં માણસની. અને કલંક, જો કોઈ માણસને કલંક લાગી જાય તો એ કાજલથી પણ કલંક કાઢી છે, જાય નહીં પછી જલ્દી. તો આ પૃથ્વી પણ પાપના ભારથી એકદમ ધ્રુજી રહી હતી. પૃથ્વી પર કેટલા બધા અસુર આવ્યા, ત્રાસ વર્તાવ લાગ્યા. અગાસુર, શક્તાસુર, બકાસુર, આવા તો અનેક અસુરો પૃથ્વી ઉપર ત્રાસ ફેલાવા આવ્યા. એમાં કંસ, શિશુપાલ, દંતવક્ર આવા બધા જોડાણા, જરાસંઘ એમાં પણ ઉમેરો થયો. પૃથ્વી તાઈ ભામ પોકારતી દેવો પાસે ગઈ. દેવો પાસે ગઈ અને કહ્યું કે મને આ પાપથી છોડાવો. દેવો કે આપણે બ્રહ્માજી પાસે જઈએ. બ્રહ્માજી શિવજી પાસે લઈ ગયા. શિવજી વિષ્ણુ ભગવાન પાસે લઈ ગયા કે આપણે બધા ક્ષીર સાગરને કિનારે જઈએ અને ત્યાં જઈને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ અને ભગવાન આપણને આ પાપથી છોડાવે. અને ત્યાં જઈ અને હાથ જોડી અને દેવોએ અને પૃથ્વીએ સ્તુતિ કરી. આ સ્તુતિ આપણે આખી નથી લેવાના, થોડીક જ લઈએ છીએ. હરિ ઓમ સહર્ષ શીર્ષમ પુરુષ સહસ્ત્રાક્ષ સહર્ષપાત સભૂમિમ સર્વતઃ સ્પર્શાતસ્તિમ દશાંગુલમ. આ પુરુષ સૂક્તમાં છે. પુરુષ સૂક્ત યજુર્વેદના 12મા અધ્યાયમાંથી આવેલું છે. આપણે જયારે મહાપૂજા અહીંયા થતી હોય ને ત્યારે આ શ્લોકો જે લેવાય છે એ પુરુષ સૂક્તમાંથી ઘણા બધા શ્લોકો લેવાય છે. આ પુરુષ સૂક્ત યજુર્વેદમાંથી આવેલું છે, 12મા અધ્યાયમાં છે યજુર્વેદમાં. તમે તો બ્રાહ્મણ છો. એમાંથી આ સ્તુતિ કરે છે, દેવોની સ્તુતિ અને પૃથ્વીની પ્રાર્થના સાંભળીને ભગવાન પ્રસન્ન થયા. ભગવાન પ્રસન્ન થયા અને આકાશવાણી થઈ. બ્રહ્માજીને કહ્યું કે તમે પૃથ્વીને અને દેવોને સમજાવો કે હવે હું યદુ વંશમાં મારા અંશ સહિત અવતરવાનો છું. તમે પૃથ્વીને શાંતિ આપો અને બધાને તમે કહો. આ ફક્ત આકાશવાણી બ્રહ્માજીએ સાંભળી અને પછી બ્રહ્માજીએ આ દેવવાણી દેવોને અને બધાને કઈ સંભળાવી કે ભગવાન હવે યદુ વંશમાં જન્મ લેવાના છે થોડા સમયમાં. ભગવાને કહ્યું છે માટે હવે આપણે સૌ પોતપોતાના સ્વધામ જઈએ. બધા સૌ સ્વધામ સીધાવ્યા, પોતપોતાના સ્થળે સીધાવ્યા. હવે પૃથ્વીના પણ મનનું સમાધાન થયું કે હવે પ્રભુના પગલા મારી ધરતી ઉપર પડશે અને હું ફરીને
ધન્ય બની જઈશ. હવે ભગવાન વેદવ્યાસ આપણે મથુરા લઈ જાય છે. કથાના મૂળ લખના તો વેદવ્યાસ છે ને. તો ભગવાન વ્યાસજી ક્યાં ગયા? આ બેઠા, સામે બેઠા. આપણે મથુરા લઈ જાય છે. હવે ત્યાં આજે બહુ મોટો ઉત્સવ મંડાણો છે મથુરામાં. મથુરામાં આજ બહુ મોટો ઉત્સવ છે. આજે કંસની બેન દેવકીના લગ્ન છે. કંસની નાની બેન દેવકી, કાકાની દીકરી બેન. કંસની સગી બેન નહોતી, કંસની કાકાની દીકરી બેન, પણ બહુ નાની, કંસથી ઘણી નાની હતી અને અતિ લાડકી હતી. બહુ લાડકી, કંસને બહુ વાલી. દીકરી હંમેશા કેટલી બધી વાલી હોય. આપણે લોકોને જેને હોય દીકરી એને ખબર પડે, ના હોય એને વધારે ખબર પડે કે દીકરી કેટલી વાલી હોય. અને એ દીકરીનો આપણે ખબર હશે આજે શું થઈ રહ્યું છે આપણા દેશમાં. ભ્રૂણ હત્યાના પાપ, કેટલું બધું પાપ લોકો પોતાના શેર ઉપર લઈ રહ્યા છે. ભ્રૂણ હત્યા કરવી એટલે આપણે આમાં આગળ વાત આવશે જરા આગળ. તો એને દેવકીને સાસરે વિદાય કરે છે. ત્યારે એનું મન બહેલાવવા માટે મીઠી મીઠી વાતો કરે છે. જયારે કન્યા સાસરે જાતી હોય, આજની વાત નથી યાર, આ જમાનાની વાત છે. આજે તો વર્ષ 2 વર્ષ 5 વર્ષ ભેગા ફરતા હોય એટલે એ ઘરમાં મમ્મી પપ્પા જ થઈ ગયા, પછી એને અજાણી ના લાગે બહેનોને. હવે પણ એ આ જમાનામાં એક જણામાં 18 વર્ષની કન્યા જયારે સાસરે જાતી હોય ત્યારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ તમે વિચાર કરો કે એક ઝાડને ઉખેડીને નવા જગ્યાએ રોકવા સ્ત્રી જ કરી શકે, પુરુષની તાકાત નથી કરી શક્યા, સ્ત્રી જ કરી શક્યા. નવી જગ્યાએ જવાનું, અજાણી જગ્યાએ જવાનું, અજાણ્યા લોકોમાં જઈને મિક્સ થવાનું છે. આ જયારે જાય ત્યારે મનમાં થોડોક ભાર હોય. એટલે કંસ એની દેવકીનું મન બહેલાવે છે. એટલે એની સાથે ચાલે છે. પછી સારથીને ઉતારી મૂકે, નીચે તું ઉતરી જા. અને પોતે સારથી બનીને દેવકીને વિદાય આપવા જાય છે. એ વખતે એકદમ લોકો આનંદ મગ્ન છે, કંસ આનંદમાં છે, દેવકીને હસાવે છે. તે વખતે અચાનક નાભમાં ગડગડાટી થઈ ગઈ, ભયંકર ગડગડાટી થવા લાગી. કાળા ડિબાંગ વાદળા ચડી આવે ઉપર, કડાકા ને ભડાકા ને વીજળીના સરાકા થવા લાગ્યા એકદમ. અને આકાશવાણી થઈ, હે કંસ, જે દેવકીને તું અત્યારે પ્રેમ ભરી વિદાય આપી રહ્યો છો એનો 8મો ગર્ભ તારો કાળ થઈને અવતરશે. આ તો કંસ અસુર એક ઠેકડો મારીને ઉતરી ગયો નીચે અને એનું રૂપ બદલાઈ ગયું તરત જ. એનું રૂપ બદલાઈ ગયું તરત જ. મારો કાળ, અરે મારો કાળ આ પૃથ્વી પર અવતરે તે પહેલા જ એનો નાશ કરી નાખ્યો ને નીચે ઉતરે. દેવકીનો ચોટલો પકડીને નીચે ખેંચીને ઉતારી લીધી અને મારવા અને મારી નાખું, ધડથી યુદ્ધ કરી નાખું એનું મસ્તક. વસુદેવજી નીચે ઉતર્યા. વસુદેવજીના મિત્ર હતા પાછા, એના બનેવી થયા દેવકીના વર, પણ એના પાછા મિત્ર હતા. વસુદેવ સમજાવે છે, કંસ તું શા માટે સ્ત્રી હત્યાનું પાપ કરો? તને દેવકીથી તો કોઈ નુકસાન છે નહીં, તને તો ભય છે એ તો એના 8મા સંતાનથી છે. તને દેવકીથી ભય છે ને તું એને મારીને સ્ત્રી હત્યાનું પાપ શા માટે બોરસ? 4 મહાપાતક શાસ્ત્રોએ બતાવ્યા છે. 4 મહાપાતક. એક ગૌ હત્યા, સૌથી પહેલું ગૌ હત્યા. પછી બ્રહ્મ હત્યા, બ્રાહ્મણની હત્યા કરવી, એ પાતક, મોટું પાતક. પછી સ્ત્રી હત્યા, એને પણ પાતક કહ્યું શાસ્ત્ર. અને બાળ હત્યા. આ 4 મહાપાતક શાસ્ત્રો કહે છે. એમાં આપણે જે વાત કરતા હતા ભ્રૂણ હત્યા અત્યારે થઈ રહી છે દેશમાં, તો ભાઈ દીકરી ન જોઈએ, તો આ બે મહાપાતક લાગે. એક તો નાનું શિશુ છે અને બીજું નારી જાતિ છે ગર્ભમાં, એટલે એને પાડી નાખ્યું, એને કાઢી નાખવી. એટલે દીકરી કેટલી વાલી હોય. મારી પાસે થોડા વખત પહેલા એક ઈમેલ આવી હતી, મેં ઘણા બધાને મોકલાવી હતી, આશીષભાઈને મોકલાવી હતી, એને પૂછી જોજો. આંખમાં તમને પાણી આવી જાય તમે વાંચ્યો એટલે કે દીકરી એટલે શું. તો દીકરી ના હોય એને જ ખબર પડે કે દીકરી એટલે શું. બાકી તો એમ થાય કે હવે દીકરી એટલે આ ભ્રૂણ હત્યા અંગે હમણાં બહુ જાગૃતિ ઘણી બધી આવી છે એના માટે ને. ગવર્મેન્ટ બહુ સ્ટ્રિક્ટ, અહીંયા તમને ખબર છે કેટલી સ્ટ્રિક્ટ છે ગવર્મેન્ટ. અહીં તો આ જાતની સોનોગ્રાફી કરે ને તો ડોક્ટરને પકડીને જેલમાં નાખી દે, એટલા સ્ટ્રિક્ટ છે અહીંયા તો. પણ આપણા દેશમાં તો બધું પૈસા દઈને બધું આવું તેવું થાય છે. એટલે વસુદેવજી સમજાવે છે કે તને દેવકી તો ભય નતો, તું શા માટે એનો વધ કરીને પાતક બોરસ? એટલે એને વાત સાચી છે, કારણ ગળે ઉતરે છે કે ભાઈ મને દેવકી તો ભય નથી. દેવકીના પુત્ર બંને સૈનિકોનો બોલાવ, જાઓ ભાઈને બંદીખાનામાં નાખી દે, બંનેને લઈ જાય, નજર કેદમાં રાખો ને, અને એનું બાળક આવે ત્યારની વાત ત્યારે લઈ જાય છે. દેવકીને ને બંનેને કારાગૃહમાં નાખી દે છે, બંદી બનાવી દે છે. વસુદેવજી વચન આપે છે કે અમને જેટલા સંતાન થશે અમે બધા તને આપશું, પછી તને ક્યાં વાંધો છે? એટલે કંસને ગળે વાત ઉતરી કે ઠીક છે, ચાલો એના સંતાનથી જ મને ભય છે ને, સંતાન મને આપી દે, પછી મને ક્યાં ભય છે. લઈ જાય છે બંદીખાનામાં, બંનેને નજર કેદ રાખે છે અને
સમય ધીમે ધીમે વીતતો જાય છે અને પહેલું સંતાન જન્મ્યું. એટલે વસુદેવજી લઈ જવા માંગે છે કે કંસને આપણે આપવું જોઈએ. આપણે કંસને કહ્યું છે દેવકી કાળો કલ્પાંત કરે છે કે ના 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 ના, કોઈ કઈ માનો જીવ ચાલે એવી રીતે બાળકને આવા અસુરના કંસના હાથમાં, એને ખબર છે કે તો મારી જ નાખવાનો છે. પણ વસુદેવજી કહે છે કે આપણે એને વચન આપ્યું છે અને જો આપણે નહીં આપીએ ને તો એ આપણે બંનેને મારી નાખવાનો છે. માટે જે ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખીએ, જે ભગવાન કરશે એ સારું જ કરશે, સારા માટે જ કરે છે. આમાંથી પણ કાંઈક આપણું સારું જ થવાનું હશે. માટે દેવી તમે માની જાઓ અને જવા દો તમે. એટલે લઈ જાય છે ત્યાં, અને વસુદેવજી લઈને જાય છે કંસ પાસે અને કહે છે હે કંસરાય, આ મારા સંસારનું પહેલું પુષ્પ છે, હું લાવ્યો છું. કંસ જોઈ છે, નજર નાખે ત્યારે નાનકડું શિશુ કેવું હોય, લાલ લાલ આમ એકદમ જોઈને એને દયા આવી જાય છે, મનમાં રહેમ આવી જાય છે. એને એમ થાય છે કે આનાથી તો કઈ મને ભય છે ને, મારે તો 8મા ગર્ભથી ભય છે ને, જવા દે છે, લઈ જાઓ અને લઈ જાઓ. જે હવે પછીના જે બાળક થાય મને તમે બતાવજો. અને પાછો ધમકી આપે છે કે જો એમાં ભૂલ કરી તો હાથીના પગ નીચે ચગદાવી નાખીશ. કે વસુદેવજી લઈને ચાલ્યા અને બાળક પાછું આપી દે છે. અને વસુદેવજી લઈને પછી તો શું કર્યું કે એના પિતા પોતાના કંસના ઉગ્રસેન મહારાજ એને પકડીને કેદમાં નાખી દીધા, ઉગ્રસેનને, અને પોતે મથુરાના રાજા થઈને બેસી ગયો. હવે તેને કોઈ કહેવાનું ના રહ્યું, કાંઈ ના રહ્યું. ત્યાં દેવલોકમાં નારદજી બેઠા હતા. નારદજીને વિચાર થયો કે આ તો ખોટું થયું, આ અસુરના હૃદયમાં દયા જાગે એ તો એનો પાપ ઘટે, આના હૃદયમાં તો દયા જાગવી જ ન જોઈએ. અને નારદજી આવ્યા કંસની સભામાં, નારાયણ 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 કરતા દાખલ થયા. એકદમ કંસને ક્ષમકુશ પૂછ્યા કેમ છો, શું ચાલે છે, શું નહીં. પછી વાત કરી, હું તો દેવોની સભામાં ગયો હતો હમણાં, ત્યાં મેં એમ સાંભળ્યું કે તે કાંઈ આકાશવાણી સાંભળી છે. તો કે હા આકાશવાણી આ જાતની સાંભળી છે ને પેલું પુષ્પ પેલું બાળક આવ્યું હતું મેં પાછું આપી દીધું. ત્યારે કંસ તું બહુ જ ભોળો છો. નારદજી કહે છે કે તું બહુ ભોળો છો, કંસ ભોળો, કે તને ખબર નથી કે આ દેવો કેટલા કપટી છે. અને ક્રમ કોણ ગણશે, તું ગણીશ કે આ પહેલો, આ બીજો, આ ત્રીજો. આ તો દેવો કે છે કે આ મારે મને તો ચોથો છે, પછી જન્મશે આ જ 8મો છે. તો તું દેવોને ક્યાં સમજાવવા જાય, કારણ કે દેવોને શાસ્ત્રો એ કપટી જ કહે છે બહુ જ. તો કંસ પૂછે તો શું કરું, મારી નાખું? તો કે નારાયણ નારાયણ, મારાથી કેમ કહેવાય કે મારી નાખ? નારાયણ નારાયણ ચાલ્યા ગયા. ના હા તો પેલો મમરો મૂકી જાય, તણખો મૂકી ગયા અને પોતે ચાલ્યા ગયા. કંસ ઉઠ્યો, ઉઠીને ઉભો થયો ગયો બંદીખાનામાં, તરત જ લઈને બાળક દેવી પાસે છીની, દેવકી પાસે છીની લીધું અને જઈને પછાડી એકદમ બાળકના જય સ્વામિનારાયણ પ્રાણ નીકળી ગયા. છૂંદો થઈ ગયા. બાળક બિચારો શિશુ શું થાય તો ખૂબ વિવશ છે, ખૂબ. એક દેવકી તો એટલી બધી પેલી વિવશ છે અને શું કરે પણ હવે બંદીખાનામાં કરે પણ શું. આ મૃત્યુને ઘાટ ઉતર્યા. આવી રીતે એક પછી એક પછી 6 બાળકોને મૃત્યુને ઘાટ ઉતારી દીધા. એક પછી એક 6 સંતાન થયા, 6 ને મૃત્યુને ઘાટ ઉતારી દીધા. દેવકી કાળો કલ્પાંત કરે છે, હ્યા નાથોના નાથ હવે કંઈ કરો, હવે એક તમારો સહારો છે, તમે કંઈક કરો, તમે આમાંથી મને છોડાવો. હવે 7મો ગર્ભ રહ્યો. 7મો ગર્ભ રહ્યો. આ વખતે ભગવાને શેષનારાયણને બોલાવ્યા અને યોગમાયાને બોલાવી કે તમે આવો. અને યોગમાયાને આજ્ઞા કરી કે તમે દેવકીના ગર્ભને સંકર્ષણ કરીને, આકર્ષણ કરીને રોહિણી માતાના ગર્ભમાં પધરાવો, તમે જાઓ. આજના જમાનામાં સરોગેટ મધર છે ને, આજે આ એ થયું કે નહીં, દેવકીનો ગર્ભ, દેવકીના ગર્ભમાંથી આકર્ષણ કરીને ગર્ભ લઈ લીધો અને રોહિણી માતાના ગર્ભમાં પધરાવી દીધો. અને એમાં પછી પાલન પોષણ થઈને એમાંથી દાઉદી જન્મ્યા. જે પરીક્ષિત મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો એ પ્રશ્ન જવાબ અહીં આવ્યો. ભગવાને યોગમાયાને આજ્ઞા આપે છે કે તમે સંકર્ષણ કરી અને રોહિણી માતાના ગર્ભમાં પધરાવો. યોગમાયાએ પોતાનો પરિચય બતાવ્યો અને ગર્ભનું સંકર્ષણ કર્યું, આકર્ષણ કર્યું. એક બલદેવજીનું એક નામ સંકર્ષણ પર છે, એટલે જ એને દાવજી જેમ કે છે, મોટા ભાઈ છે એટલે દાવ, એટલે દાવજી કહીને બોલાવે છે. સંકર્ષણ પણ એટલે જ છે કે એનું નામ આકર્ષણ કરીને ગર્ભમાં પધરાવ્યા હતા, એટલે સંકર્ષણ. તો પધરાવી દો. અહીં મથુરામાં ખબર પડી કંસને કે 7મો ગર્ભ પ્રસવ જ ન થયો. કંસ પોતાના ચમચાઓને આનંદ કરે છે, આ તો મદિરા પીતા ને બધું કરતા હોય કે મારા ભયથી 7મો ગર્ભ પડી ગયો. કારણ એમ થાય માણસ પોતાના મનને બનાવે ને કે મારો ભય એટલો છે ને કે ધ્રુજી ઉઠ્યો દેવકીને વસુદેવ.
અને ગર્ભપાત જ થઈ ગયો, સમજો ને, પ્રસવ જ ન થયો, મારા ભયથી જ આ પડી ગયો હશે. બીજી તરફ ગોકુળમાં માતા રોહિણીની કુખેજી દાવજી મહારાજ પ્રગટ્યા. બોલો દાવજી મહારાજની. હવે દાવજી મહારાજ પ્રગટ્યા રોહિણી માતાના ગર્ભથી. હવે કંસ સાવધ બની ગયો, બહુ સાવધ થઈ ગયો કે હવે 7મો ગર્ભ થયો, હવે 8મો ગર્ભ આવવાની તૈયારી છે. પ્રસવનો સમય જેમ જેમ નજીક આવતો હોય તેમ તેમ દ્વારપાલો ચેતી દીધા, બધાને ધમકી પણ આપી દીધી કે તમારું મસ્તક ધડથી જુદું થઈ જશે, જરા પણ ફેરફાર થયો તો. 2 જણા જેલમાં સંકીર્તન કરે છે. કરે શું? હવે સંકીર્તન કરે છે. દેવકી માતા ગાય છે કે સુણનાથ અરજ અબ મોરી, સુણનાથ અરજ અબ મોરી. सुननाथ अरज अब मेरे, सुननाथ अरज अब मेरे, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी. सुननाथ अरज अब मेरे, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी. तुम मानुष तन मोह दीना, तुम मानुष तन मोह दीना, भजन प्रभु तुम नहीं कीना. तुम मानुष तन मोह दीना, प्रभन प्रभु तुम नहीं कीना. विषयों में बही मति मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी. सुननाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी. सुतदारादिक ये परिवारा, सुतदारादिक ये परिवारा, सब स्वार्थ का है संसारा. सुतदारादिक ये परिवारा, सब स्वार्थ का है संसार. जिन्हें तू पाप किए देरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी. सुननाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी. माया में ये जीव लुभाया, रूप नहीं प्रभु तुमरा जाना. माया में ये रूप लुभाया, रूप प्रभु तुमरा नहीं जाना. पड़ा जन्म मरण की फेरी, में शरण पड़ा प्रभु तेरी. सुननाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी.
भव सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा, मोहे कृपालु प्रभु कर पारा। भव सागर में नीर अपारा, मोहे कृपालु प्रभु कर पारा। ब्रह्मानंद करो नहीं देरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुननाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। સુણ નાથ અરજ અબ મોરી. આપણે હર વખતે વાત કરી છે કે આપણે અહીંયા આ સમર્પણ યજ્ઞ આરંભ્યો છે. તમે બધા એમાં સહભાગી થયા છો સમર્પણ યજ્ઞમાં. સમર્પણ કોને કહેવાય કે જેમ આપણે પહેલા વાત કરી સમય થતા. એક વખત કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારિકાથી હસ્તિનાપુર આવ્યા. વરસાદની ઋતુ હતી અને વરસાદ ઋતુમાં આવ્યા. યુધિષ્ઠિર પાસે આવે એટલે તો પાંડવોને ત્યાં જ ઉતાર હોય ભગવાનનો. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહ્યું કે મારે થોડા સૂકા કાઠ જોઈએ ચંદનના યજ્ઞ માટે. અમારી બાજુ નથી થતા તો અહીંયા હું આવ્યો છું, તો તમે ભેગા કરી આપો મને. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ કે વાસુદેવ, અત્યારે તો વર્ષા ઋતુ ચાલી રહી છે એટલે બધા જંગલમાં વરસાદ વરસતો હોય, બધું ભીનું હોય, તો સૂકા કાઠ અત્યારે ક્યાંથી કાઢવા? આ કાઠ તો તમને વર્ષા ઋતુ પછી મળી શકે, અત્યારે તો વાસુદેવ મળે નહીં કાઠ. જો તમે તપાસ કરજો કે ભગવાન કે હું તો કર્ણને મળતો હું જરા. એટલે 3 દિવસ માટે આવ્યા હતા. કર્ણ પાસે કર્ણને મળવા ગયા. કર્ણને વાત કરી કે કેમ વાસુદેવ અત્યારે આવવાનું થયું? તો કે આ સૂકા કાશ મને જોતા હતા થોડા ચંદનના, એટલા માટે હું આવ્યો હતો, પણ વરસાદ ઋતુ છે એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજે આમ કહ્યું કે તો કેટલા જોઈએ તમને? તો કે મારે તો યજ્ઞ માટે જોઈએ છે, 1 ગાડું ભરાય 2 ગાડા ભરાય એટલા. તો કે ઠીક છે મળી જશે. એમ મળી જશે? તો તમે ક્યારે જવાનું? તો કે હું 1 દિવસ છું હજી. તો કઈ વાંધો નહીં. વાસુદેવ સીધા આવ્યા અને તરત જ અનુચરને બોલાવ્યા કે જાઓ સુથારને બોલાવી આવો. કર્ણનો જે મહેલ હતો એમાં ચંદનના દરવાજા હતા મોટા મોટા. તો મોટો મહેલ હતો. યુધિષ્ઠિર પાસે એવો મહેલ હતો, પાંડવોના એવા મહેલ હતા. પણ સૂજ્યું પણ કર્ણને સૂજ્યું. સુથારને બોલાવ્યા કે આ ચંદનના જે દરવાજા છે ને એને તોડી નાખો, એને કાષ્ઠ બનાવી નાખો, લાકડા ચીરી ફાડીને. સુથાર કે મહારાજ તમે શું કહો છો? આ દરવાજા વર્ષો લાગ્યા છે અને કોતરણી કરતા કોતર કામ કરેલા છે આ દરવાજા, અને આને કાષ્ઠ બનાવી નાખો કાપીને? તો કે હું તમને કહું છું એ કરો, તમે તમારે એ જ કરવાનું. તમે તમારા બીજા કારીગરો લઈ આવો અને આ બધા દરવાજા તોડી અને એને કાષ્ઠ બનાવી નાખો અને 2 ગાડા ભરાય એટલે કાષ્ઠ ભેગા કરો. આ મહાભારતમાં કથા છે. હમણાં ગુજરાત સમાચારમાં આ વાત આવી છે, પણ એને બીજી વાત કરી છે, પણ ખરેખર મહાભારતમાં આ કથા છે. એટલે સુથાર બીજા સુથારોને લઈ આવ્યો. સુથારનો બિચારાનો જીવ કપાતો હતો કે આ દરવાજા આટલી મહેનતે આટલી બધી નકશી કામવાળા દરવાજા એને તોડી નાખ્યા. તો સૂકા જતા ને દરવાજા તો કેટલા વખત પહેલાના હતા, ચીરી ફાડી એના પેલા કાષ્ઠ બનાવી નાખ્યા, ટુકડા ટુકડા કરી નાખ્યા, 2 ગાડા ભર્યા નાખ્યા અને પછી માણસને મોકલાવ્યો કે આ 2 ગાડા ભરીને લઈ જાઓ અને દ્વારિકાની વાતે લઈ જાઓ. પણ પહેલા તમે યુધિષ્ઠિર મહારાજને મહેલમાં જાઓ, ત્યાં વાસુદેવ કૃષ્ણને કહેજો કે આ 2 ગાડા ભરીને કર્ણને મોકલાવ્યા છે અને અમે દ્વારકાની વાટે હવે અમે જઈએ છીએ. ગયા યુધિષ્ઠિર મહારાજને ત્યાં ભગવાનને બોલાવ્યા કે કર્ણને આ મોકલાવ્યા છે 2 ગાડા. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ બહાર આવ્યા. ભીમ તો અટક ચાડો ને, એટલે એનાથી તો ના રહેવાય. એટલે એને જોયું કે કર્ણ એટલે કાઢ્યા કાંઈ ને સૂકા કાઢ. એને એક લાકડું અંદરથી કાઢીને જોયું તો આ તો નકશી કામવાળા દરવાજા. બધાએ જોયું, ભગવાન કૃષ્ણએ જોયું. ભગવાન કૃષ્ણ તો સમજતા હતા મનમાં આ તો પરીક્ષા જ હતી. ભગવાને બધાની પરીક્ષા કરી. એક એક પાત્ર જેની સાથે આવ્યા ને જોડાણા ને એ બધાની, દ્રૌપદીની પરીક્ષા કરી અને અર્જુનની પરીક્ષા કરી, એક એક, અને પોતાના ઉદ્ધવની પરીક્ષા કરી. બધાની પરીક્ષા કરી, કોઈને બાકી ના મૂક્યા. નારદજીની પરીક્ષા કરી એક વખત. નારદજીને એક વખત ભગવાન કે નારદજી આવ્યા, નારાયણ નારાયણ. ભગવાન સુતા હતા કે મારું શરીરમાં બહુ દર છે. કોઈ એવો મારો ભક્ત હોય ને કે જે પોતાના ચરણની રજ મને આપે હું મારે એને માથે લગાવું. તો કે પ્રભુ તમે શું વાત કરો છો? એવો કેવો અભાગ્ય જીવ હોય કે પોતાના ચરણની રજ તમારા માથે લગાવવા માટે આપે?
તો કે નારદજી તમે એક કામ કરો ને, તમે રજમાં જાઓ, આ ગાંડી ગોપી છે, ગોવાલણો રબારણો, એને કાંઈ ખબર નથી, એ તમને આપશે. એને નારદજી તો નારાયણ નારાયણ કરતા ગયા, ત્યાં રાધા જ મળી. કે આ બાજુ તો કે આમ છે ને વાસુદેવનું ભગવાનનું શિરદર્દ છે બહુ, એટલે કહ્યું કોઈ મારા ભક્તને જો ચરણની રજ મળે ને તો મને મટે. તો કે લ્યો તમારું ફાળિયું તમારું ખોલો, હું આપું મારા ચરણની રજ. તો કે તું નાદાન છો કે તું કોણ છો? તને કાંઈ વિચાર થાય છે કે તારા ચરણની રજ ભગવાન પોતાનામાં 7 જન્મ નરકમાં જઈશ તું? રાધા કે 7 નહીં પણ 100 જન્મ નરકમાં જાઉં તો મને કબૂલ છે, મારા ભગવાનનું શિરદર્દ મટી જવું જોઈએ. આ સમર્પણ, આ સમર્પણ કે ફાંટ ભરીને આપી દીધી પોતાના ચરણની. નારદજી હરખાતા હરખાતા આવ્યા અને ભગવાન તો હસતા હસતા બેઠા હતા. જોઈ લાવ્યો છું તો કે હવે શિરદર્દ મટી ગયું. ત્યારે નારદજીને પછી ચમકારો થયો, તો તમે તો નારાયણ નારાયણ કરતા ફરો છો આખા બ્રહ્માંડ, તમે મારા ભક્ત નથી? તમે વ્રજ સુધી લાંબા થવા ગયા. એટલે નારદજીનું અહીંયા પારખું કર્યું, પાંડવોનું આ પારખું થઈ ગયું. કર્ણે પોતાના દરવાજા તોડી અને કાષ્ઠ બનાવી અને આપ્યા, અને આ સમર્પણ. એટલે આ જયારે સમયસર સમર્પણ થાય ને એ યુગી નીકળે. જેમ આપણે પેલા વાત કરી હતી કે ભગવાન એક કણના 1000 કણ કરીને પાછા આપે. આ ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણના ચોપડામાં આપણા ખાતે જમા થઈ જશે. એના ચોપડામાં જમા થાય ને, મારા ચોપડામાં, તમારા ચોપડામાં, તમારા ચોપડામાં જમા થાય ને, એ કાંઈ નહીં, પછી ઉધાર થવાનું હોય. ભગવાનના ચોપડામાં જમા થાય ને પછી એમાં ઉધાર થવાનું હોય જ નહીં. એ તો જમા પાડમાં, ભગવાન પછી જમા પાડમાં જ રાખે કે તારા જમા મારી પાસે. હવે તું છૂટો ને હું બંધાણો. તો આવી બધી આ વાત છે કે સમર્પણ કરવું. એ સમર્પણ કરવા માટે આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ. આપણે કહ્યું છે કે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાખડી, યથાશક્તિ યથા શ્રદ્ધા યથા ભક્તિ. આપણે અહીંયા કને ભક્તિ કરવા જ ભેગા થયા છીએ. જે ભગવાનની ભક્તિ કરવા આપણે અહીંયા બેઠા છીએ, એ ભગવાનના દરબારમાં, એ ભગવાનના રૂમમાં, એ ભગવાનના હોલમાં આપણા માટે કરીને આટલી સુવિધા કરી છે, આટલી સગવડ કરી છે. આની પહેલા આપણે ખબર છે કે આ હોલ નહોતો બન્યો ત્યારે આપણે બધાને ગરમીનો કેટલો અનુભવ થતો હતો. અત્યારે આટલી બધી સુવિધા કરી દીધી, આટલા બધા એસી લગાવી દીધા, આટલી બહાર ગરમી છે. એક ભાઈએ આજે મને ઈમેલ મોકલાવી અમેરિકાથી કે ભાઈ મને એક ભાઈને ઈમેલ આવી કે અહીંયા દુબઈમાં 48 ડિગ્રી ગરમી છે. એટલે મેં જવાબ આપ્યો કે ભાઈ 48 ડિગ્રી નહીં, 52 ડિગ્રી ગરમી છે અહીંયા તો ભાઈ. અને પછી એને મેં કીધું, મારા દીકરાને કહ્યું, ગઈકાલે પરમદાડે વાત થઈ કે અહીંયા 126 ડિગ્રી ફેરનહીટ ગરમી છે. કે મને કે શું વાત કરું છું પાપા, 126 ડિગ્રીમાં માણસ મરી જાય, રહી કેમ શકે? રહીએ છીએ ને 126 ડિગ્રી ફેરનહીટમાં. હોટ, વેરી હોટ. અમેરિકામાં પૂછે ને વેરી હોટ. અરે વેરી હોટ દુબઈમાં તમે હોટની પાસેથી પસાર નથી થયા ક્યારે. તમે દુબઈમાં આવો તો ખબર પડે કે વેરી હોટ કોને કહેવાય છે. આ વખતે તો હદ કરી નાખી, એટલી ગરમી છે, એટલી બધી ગરમી છે. તો આવી આ સમર્પણની કથા આપણે અહીંયા કરી રહ્યા છીએ. અને હમણાં જ કીર્તનભાઈએ ગાયું કે અબ નાથ સુણો અરજ અબ મોરી. દેવકીજી અરજ કરે છે. આવી રીતે કરતા કરતા શિયાળો વીતી ગયો અને ઉનાળો આવ્યો. ઉનાળો આવ્યો અને ઉનાળો પણ વીત્યો. ગરમીના દિવસો વીત્યા અને ચોમાસું બેઠું. ચોમાસું બેઠું એટલે અષાઢ આવ્યો. આપણે અષાઢની વાત ગાઈએ છીએ અહીંયા, પણ એ અષાઢની વાત આપણા અત્યારના અષાઢની વાત નથી. કારણ કે આપણો તો અષાઢ કોરો ધાકોર ગયો છે અત્યારે તો. પણ આપણે એક વાતનો સંતોષ છે, આજે વાંચ્યું છાપામાં કે ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ થઈ પાછી, દક્ષિણ ગુજરાતમાં. અને એક સારા સમાચાર તો એ કે નર્મદા ડેમ છલકાઈ ગયો આખો. એટલે જાણે પાણીની તકલીફ તો નહીં થાય. અષાઢ આવે એટલે શું થાય? કાળા ડિબાંગ વાદળા થાય આકાશમાં, મોરલાના ટવકા થવા લાગે, કોયલ કેવા મીઠા ટવકા કરે. આપણે તો ગામમાંથી આવ્યા છે, આપણે તો સાંભળ્યા છે કે કોયલના ટવકા કાનમાં તમે સવારને સાંભળો ને મીઠા લાગે એકદમ. એવા કોયલ ટવકા કરે સવારના. તો આવા કોયલ ટવકા કરી રહી છે અને કાનોમાં જાણે અમૃત આપણા ઘોડે છે. તો આ અષાઢ જામ્યો છે. તો અષાઢ કેવો જામ્યો છે? તો કવિ કહે છે કે અષાઢ આવ્યો જામ્યો છે. અષાઢુચારમ મેઘમલારમ વની બહારમ જલધારમ દાદુર્ડકારમ મયુરપુકારમ તડિતાતારમ વિસ્તારમ નાલ સંભારમ પ્યાસ અપારમ નંદકુમારમ નિરખ્યારી કહે રાધે પ્યારી મેં બલિહારી ગોકુલયા ગિરધારી રે તમે ગોકુલ આવો, હરી રે તમે ગોકુળ આવો ગિરધારી.
અષાઢી જયારે બીજ આવે, અષાઢી બીજ કેવી ચમકે, ત્યારે એમ કહેવાય આભે ધરાડું કાઢ્યું ને ત્યાં તો વાદળમાં ચમકી વીજ, આભે ધરાડું કાઢ્યું ને ત્યાં તો વાદળમાં ચમકી વીજ, મારા રુદિયાને કનૈયો સાંભળ્યો. આ તો આવી અષાઢી બીજ આવી, અષાઢી બીજ આવી. અને અષાઢી બીજ આવી અને કાદવમાં જે સૂતા હતા દેડકાઓ સુસુપ્ત અવસ્થામાં ચાલે જાય. આપણે ખબર છે ગામમાં કે દેડકા પછી દેખાય જ નહીં, ચોમાસું થાય દેડકા દેખાય નહીં, પણ એ સુસુપ્ત અવસ્થામાં ચાલે જાય. અંદર કાદવ સુકાઈ જાય એ અંદર જ હોય. પાછો જેવો વરસાદ વરસે અને ભીનાશ આવે એટલે પછી પાછા દેડકા ડ્રાઉન 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 કરતા પાછા નીકળે દેડકા. ત્યારે કવિ ગાય છે તવ ડ્રવક ડ્રવક દાદુર તવ ડ્રવક દહે કત મોર મલાર ગિરા, તવ પિયુ પિયુ શબ્દ પુકારત ચાતક કુહ કુહ કોકિલ કંઠ ગિરા, તવ ગળર ગળર નભ હોત ગળા કા ગિરિવર से शिखर दरे, तव रुम जुम बार सत बरखा घरर घरर घन घोर घर जेरे जीरे घरर घरर घन घोर घर जे. આવો અષાઢ જામ્યો હોય પછી એમાં ખામી રહે. આ વખતે તો અષાઢ આપણે તો નથી જામ્યો એવો જોઈએ એવો. અષાઢી બીજ કાં વાદળ ને કાં બીજ. અમારે એમ કહેવાય કે અષાઢી બીજ ના વરસાદ વરસે એટલે સુકન થઈ જાય, પણ આ વખતે તો સાવણની બીજ ગઈ તો એ સુકન નથી. અને આ જન્માષ્ટમી આવી ગઈ ત્યાં કચ્છમાં તો કોરો ધાકો છે, સાવન કઈ જ નથી થયું. પણ આ અષાઢ સાંભીલા ધારે વરસવા લાગ્યો છે. યમુના નદીમાં પૂર આવ્યા, ગાંડી તૂર બની ગઈ છે, બે કાંઠે વહે છે. અને અષાઢ પૂરો થયો અને હવે શ્રાવણ મહિનો શરૂ થયો. શ્રાવણ બેસે એટલે મીઠા મીઠા શ્રાવણના સરવૈયા વરસવા લાગે. શ્રાવણના સરવરિયા કહેવાય ને, ભાદરવાના ભૂસાકાર આવે ને શ્રાવણના સરવરિયા. મીઠા મીઠા સરવરિયા વરસવા લાગ્યા અને શ્રાવણનો શુક્લ પક્ષ પૂરો થયો, સુદ પૂરો થયો અને કૃષ્ણ પક્ષ બેઠો. દિવસો જવા લાગ્યા. જોત જોતામાં બીજ આવી, ત્રીજ આવી, ચોથ આવી અને એમ કરતા કરતા વદ આઠમ આવી. શ્રાવણ વદ આઠમ આજની તિથિ આવી. સાંજ પડી, સૂર્યનારાયણ અસ્તાચળે જવા લાગ્યા, પક્ષીઓ પોતપોતાના માળામાં જવા લાગ્યા અને પશુઓ પોતપોતાના રહેઠાણ તરફ જવા લાગ્યા. દિશાઓ પ્રસન્ન થઈ ઉઠી છે. આકાશમાં દુદુંબી વાજન થઈ રહ્યું છે. મંદ મંદ શીતલ સુગંધી પવન હવામાં લહેરાવા લાગ્યો છે અને દેવો ઋષિઓ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. રામા અવતારમાં પ્રભુ સૂર્યવંશમાં અવતર્યા હતા. કારણ ભગવાન સૂર્યવંશી હતા રામ. અને કૃષ્ણ અવતારમાં ભગવાન ચંદ્રવંશમાં પ્રગટ થયા છે. રામા અવતારમાં આપણે સેતુબંધની વાત કરી કે ખિસકોલીએ પોતાનું પ્રદાન કર્યું. સારંગપુરમાં જયારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ મંદિર બનાવતા હતા ત્યારે વિરોધ ઘણો હતો ને મંદિર બનવા તરફ. ત્યારે વિરોધીઓ પેલો સિમેન્ટ હતો ને પથ્થરો માર્યો જણાય. પછી તો ભાગી ગયા. શાસ્ત્રીમાં પેલા જોયું કે પથ્થરો આમાં ચોટી ગયો, સિમેન્ટમાં ચોટી ગયો એટલે કાઢી નાખવા માંડ્યા. એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજ કે એને કાઢવાનું નથી, એને જવા દો. એટલું એનું પણ સમર્પણ છે એની અંદર. એ મંદિરમાં પથ્થરો એમ કે મેં વાંચેલું છે કે પથ્થરો એમને રહેવા દીધો, પણ એના ઉપર તમે સિમેન્ટ ચાણી દો એટલે એનું એટલું પ્રદાન છે. તો આ સમર્પણ યજ્ઞમાં આપણે પણ અહીંયા પ્રદાન કરવા માટે બેઠા છીએ. તો રોહિણી નક્ષત્રમાં ધીમે ધીમે પ્રભુ ચંદ્રવંશમાં પેદા થવાના છે અને આઠમનો ચંદ્ર રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવાની તૈયારી કરવામાં લાગ્યો. મથુરામાં શાંતિ છે, બધું જંપી ગયું છે, બધા નિદ્રામાં છે. કારાગૃહમાં વસુદેવ અને દેવકી જાગી રહ્યા છે. જાણે હવે સમય નજીક આવી રહ્યો છે. બંને સંકીર્તનમાં મગ્ન બની ગયા છે, વસુદેવ અને દેવકી માતા. દેવકી માતા પ્રાર્થના કરે છે ભગવાનને કે હે ગોવિંદ, હે ગોપાલ, હવે પધારો. હે ગોવિંદ, હે ગોપાલ. હે ગોવિંદ, હે ગોપાલ, હે ગોવિંદ, હે ગોપાલ, હે દયાળલા. હે ગોવિંદ, હે ગોપાલ, હે ગોવિંદ, હે ગોપાલ, હે દયાળલા. હે ગોવિંદ, હે ગોપાલ, હે ગોવિંદ, હે ગોપાલ, હે દયાળલા.
प्राणनाथ अनाथ सके प्राणनाथ अनाथ सके प्राणनाथ अनाथ सके प्राणनाथ अनाथ सके दीन दर्द निवार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे समरथ अगाम पुराण हे समरथ अगम पुराण हे समरथ अगाम पुराण हे समरथ अगम पुराण मोह माया हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान नानक पार उतार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे दयाल हे दयाल પતિ અને હરિભક્તિમાં મગ્ન બની ગયા છે. સમય થવા આવ્યો છે એટલે ભક્તિમાં બેઠા છે કે હવે તો પ્રભુ લાજ રાખો, હવે બચાવો. ઉપર ગગનમાં ચંદ્રમાએ રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો અને સૌ પ્રથમ પરમાત્મા વસુદેવ દેવકીના મનમાં પ્રગટ થયા. જેવો ચંદ્ર રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ, તમે જો કે રોહિણી માતાના ગર્ભથી દાઉજી પ્રગટ થયા અને ચંદ્ર જયારે રોહિણી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ્યો ત્યારે ભગવાન મનમાં પેદા થયા. વસુદેવ અને દેવકી બંનેના મનમાં પ્રગટ થયા. હજારો હજારો સૂર્યનું તેજ એક સાથે પ્રકાશથી ઉઠ્યું.
એટલું તેજ પસરાઈ ગયું કે આકાશમાં બ્રહ્માદી બધા દેવતાઓ ભગવાનની સ્તુતિ કરવા ઉભા થઈ ગયા. બધા લાઈનમાં ગોઠવાઈ ગયા, આકાશમાંથી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. સત્યવ્રતમ સત્ય પરમ સત્યમ સત્યસ્ય યોનિ નીતમ ચ સત્યે સત્યસ્ય સત્યમૃતમ સત્યનેત્રમ સત્યાત્મકમ ત્વામ શરણમ પ્રપન્ના. સત્યવ્રતમ સત્ય પરમ, ભગવાન સત્ય સ્વરૂપ છે, પરમાત્મા સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા છે. સત્ય વ્રતમ સત્ય પરમ ત્રિસત્યમ, ત્રણે સત્ય પરમાત્મા પોતે જ છે. સત્યસ્ય યોનિ નિહિતમ ચ સત્ય સત્યસ્ય સત્યમ વ્રતમ સત્ય નેત્રમ, જેના નેત્ર સત્ય સત્યાત્મકમ તમ, તમારે શરણે પ્રપન્ના, અમે તમારે શરણે છીએ. દેવો કહે છે કે પ્રભુ અમે તમારે શરણે છીએ. આમ સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માની સ્તુતિ કરી છે અને દેવતાઓ વિદાય થયા. અને એ મંગળ સમય આવ્યો જ્યારે ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે વસુદેવ દેવકી સમક્ષ પ્રગટ થયા. બોલો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમાત્માની. ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે સામા આવ્યા, શંખ ચક્ર ગદા ધારણ કરેલા છે અને ભગવાન પ્રગટ થયા સામે. આ ભગવાન કેવા દિશે છે જયારે આવા શંખ ચક્ર ગદા પદ્મધારી ભગવાન આવી જાય. અને માટે ભીષ્મ પિતામહે મહાભારતના ભીષ્મ પર્વમાં વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ જે ઉપદેશ આપ્યો યુધિષ્ઠિરને, એમાં પેલા સ્તુતિ કરી છે ભગવાનની. ઓમ પીતાંબરધરમ વિષ્ણુ કૃષ્ણવર્ણમ ચતુર્ભુજમ પ્રસન્નવદનમ ધ્યાયે સર્વવિઘ્નોપશાંતયે. પીતાંબરધરમ વિષ્ણુ, પીતાંબર ધરેલા, જેને પીતાંબર પહેરેલું છે, જેનો કૃષ્ણ વર્ણ છે, જેનો વર્ણ શ્યામ છે, જે ચતુર્ભુજ છે, જે પ્રસન્ન વદન દેખાય છે, જેનું વદન ઉપર પ્રસન્નતા વ્યાપી ગઈ છે, એનું ધ્યાન ધરવાથી બધા જ વિઘ્નો શાંત થઈ ગયા છે. સર્વો વિઘ્ન શાંતયે. બંને પ્રભુને વંદન કર્યા, દંડવત પ્રણામ કર્યા, પગમાં પડી ગયા કે હે પ્રભુ હવે તમે લાજ રાખો, હવે અમે બહુ થાકી ગયા છીએ. કેટલા વર્ષ થઈ ગયા છે, 8 સંતાનો થયા ત્યાં સુધી જેલમાં આટલું સહન કર્યું. અને એ જગ્યા મથુરામાં હજી પછી જ્યાં કૃષ્ણ જન્મની જગ્યા ઉપર હવે મસ્જિદ બની ગઈ છે અને નીચે છે એ જગ્યા આપણે જોઈએ તો બતાવે, દર્શન કરવા જઈએ કે જ્યાં ભગવાનનો જન્મ થયો તો મથુરામાં જે જગ્યાએ, એ જગ્યા આજે પણ છે. તો પ્રભુએ કહ્યું કે હવે તમે ચિંતા નહીં કરતા, હવે તમે કંસનો પણ જરાય ડર નહીં રાખતા, હવે તમને કંસ કઈ નહીં કરી શકે, હું કાળનો પણ કાળ છું, તમે જરાય પણ ચિંતા નહીં રાખતા. ભગવાને કહ્યું છે કે જયારે યદા યદા ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મ તદાત્માનમ સજામ્યહં. જ્યારે પણ એવો સમય આવે કે ધર્મની હાનિ થતી હોય છે ત્યારે હું મારું સ્વરૂપ ધારણ કરું છું અને હું અવતાર ધરી અને અવની પર આવું. કયા સ્વરૂપે આવશે, કયા રૂપે આવશે એ આપણે નથી જાણતા. 150 વર્ષ 200 વર્ષ પહેલા મહારાજ આવ્યા, કેટલા બધા લોકોનો ઉદ્ધાર કરી નાખ્યો, કેટલા બધા લોકોનો ઉદ્ધાર કર્યો, કેટલો બધો ધર્મનો ફેલાવો. આજે આપણે ખબર છે કે ધર્મનો કેટલો ફેલાવો થાય છે. તો પ્રભુને પ્રણામ કર્યા. ભગવાન કહે છે કે હવે તમે જરા પર ચિંતા નહીં રાખતા, હવે હું 12 સ્વરૂપ ધારણ કરીશ અને દેવકી માતાના ખોળામાં જઈશ, તમે ચિંતા નહીં કરતા જરાય, હવે તમે ભય નહીં રાખતા. અને ભગવાન આવે પછી ભય હોય જ નહીં ને, ભગવાન આવે એટલે ભય જાય, ભગવાન જાય તો જ ભય આવે. અને ભગવાન 12 સ્વરૂપ ધરી અને માતાને ખોળે આવ્યા. તમે અહીંથી મને ગોકુળમાં લઈ જાજો, ભગવાન કહે છે, ત્યાં યશોદા માતાની ગોદમાં મને પધરાવજો, ત્યાં યોગ માયા જન્મી ચૂકી છે, તેને લાવી અને માતા દેવકીની ગોદમાં આપશો. હવે તમે કોઈ ભય નહીં રાખતા, બંધનો પોતે તૂટી જશે. બંધન બધા બાંધેલા છે પણ આ બંધન બધા જ તૂટી જશે. ભગવાન આવે તો બંધન તૂટે જ ને, ભગવાન આવે તો બંધન તૂટી જાય ને ભગવાન જાય, માયા આવે તો બંધન બંધાઈ ગયા પાછા. કઈ કાગે માતા યશોદાને પૂછ્યું છે કે મારી તારી કેટલા જન્મની કમાણી. માતાએ દોરડીથી વાંધી મૂક્યો કાનુડાને, તોફાન કરતો હતો. તો કવિ કાગ એ કાળે રચ્યું છે કે મારી તારી કેટલા જન્મની કમાણી, તારી આ કેટલા જન્મની કમાણી, જે આખા બ્રહ્માંડમાં ત્રણેય લોકને પોતાની માયાથી બાંધતો ફરે, એને તે બાંધી મૂક્યો દોરડીથી અને તે તારી સાંભળીએ અને એ પણ બંધાઈ ગયો પાછો.
તો આવી આ માયા છે ભગવાનની આ બધી, કે ભગવાન જયારે આવે ને ત્યારે ભય ટળી જાય. હવે કોઈ ભય નથી, બંધનો પોતે તૂટી જશે. ભગવાન આવે એટલે ભય ભાગે અને તરત જ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયું. અને માતા દેવકીની ગોદમાં પ્રભુ 12 સ્વરૂપે પધાર્યા. બોલો શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. હવે બાલકૃષ્ણ લાલ રૂપે ભગવાન માતા દેવકીની ગોદમાં પધાર્યા છે. બંનેની આંખમાં હર્ષના આંસુ આવી ગયા. વસુદેવજી એક ટોપલો કરંડીઓ બહાર પડે તો લાવ્યા. હવે બંધનો છૂટી ગયા છે. બાલકૃષ્ણને લાવી અને ટોપલામાં પધરાવી અને માથે લઈ અને જવા લાગ્યા. ત્યારે દેવકીજી કહે છે કે નાથ સંભાળીને જજો. ત્યારે વસુદેવજી કહે છે કે દેવી તમારા નાથની માથે જગન્નાથ બેઠો છે. હવે હું નીકળું છું, ત્યાં સુધી તમે પ્રભુ સ્મરણ કરજો. તમે અહીંયા પ્રભુ સ્મરણ કરજો, એ જ આપણા રક્ષણહાર છે અને એ જ આપણું રક્ષણ કરશે. અને માતા અહીંયા સંકીર્તન કરે છે. આપણે હવે ટાઈમ થવા આવ્યો છે એટલે એક ધૂન બોલાવી, ફક્ત એક ધૂન બોલાવી લ્યો 2 મિનિટની, છતાંય જવા દઈએ, પછી જશું. અને કારણ કે આપણે હવે સમય થઈ જવા આવ્યો છે ને હવે. અને બધા દ્વારપાળો બધા ગોરે છે અને બંધન તૂટી જાય છે, દરવાજા ખુલી જાય છે. અને ટોપલો માથા પર લઈ અને બાલકૃષ્ણલાલને લઈ અને વસુદેવજી ચાલ્યા યમુના પાર કરતા. વરસાદ વરસે છે. શેષનાગ પાછળ આવી ગયા છે છાંયડો કરવા માટે, કે બાલકૃષ્ણલાલને ઉપર છાંટા ન પડે. ઘોર અંધારું છે, એમાં વીજળી ચમકારા કરી રહી છે અને માર્ગ બતાવી રહી છે. હવા ચાલી રહી છે, વૃક્ષો ડોલે છે, યમુના ગાંડી તૂર થઈ અને બેઉ કાંઠે વહી રહી છે. હવે વસુદેવજીને ડર લાગે છે, સંભાળીને ડગલા ભરે છે કે પણ યમુના ગાંડી થઈ છે કે પોતાના પ્રિયતમને, કારણ કે યમુના એક કાલિંદી છે જે ભગવાનની અષ્ટપટરાણીમાંની એક છે. યમુના, યમ અને યમી બે ભાઈ બહેન જોડકા. યમી એટલે યમુના નદી, કાલિંદી પોતે એ ભગવાનની પટરાણી, અષ્ટપટરાણી એક. એ અધીરી થઈ છે કારણ કે એને પીવું દર્શનની પ્યાસ લાગી છે. મીરાબાઈએ ગાયું છે કે કાગા સબ કુછ ખાઈયો ચુન ચુન ખાઈયો માંસ, કે કાગા સબ કુછ ખાઈયો ચુન ચુન ખાઈયો માંસ, ये दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस. આ મારા બે નયન નહીં ખાજે, મારું આખું શરીર ખાઈ જાય છૂટી છૂટીને, પણ આ મારા બે નયન ન ખાજે. પણ ગોકુળ પહોંચી ગયા. હાશકારો થયો કે હાશ. હવે પાણી શાંત થઈ ગયા. ગોકુળ પહોંચ્યા. ભગવાને પાછળ પોતાનો પગ લંબાવ્યો, યમુના મૈયાએ સ્પર્શ કર્યો અને પાણી શાંત થઈ ગયા. અને વસુદેવજી પહોંચી ગયા અને યશોદા મૈયાની ગોદમાં કાનુડાને પધરાવ્યો અને યોગ માયાને ટોપલામાં મૂકી અને પાછા કારાગૃહમાં આવી ગયા. જેવી યોગ માયાને દેવકી માતાના ખોળામાં આવી મૂકી તેવા પાછા બંધન બંધાઈ ગયા. માયા આવી એટલે બંધન બંધાઈ ગયા. કારણ કે હવે ભગવાન ગયા અને માયા આવી. યોગ માયા શિશુરુદન કર્યું. જેવું શિશુરુદન કર્યું એટલે કારાગૃહ ગજાવી મૂક્યું. દ્વારપાળો સફળ જાગી ઉઠ્યા. અરે જાગો. 2 જણા દોડ્યા કે અરે આ તો પ્રગટ થઈ ચુક્યો, 8મો ગર્ભ પ્રસવી ચુક્યો છે. અને દોડતા સમાચાર આપ્યા. કંસ સાથમાં ખડક લઈને દોડ્યો. સૂતો ત્યાં ઉઠીને દોડ્યો. આવેશમાં આવી અને પગ ખેંચી લીધા દેવકીના ખોળામાંથી. જોયું તો આ તો બાળકી. અરે આ શું? એને એમ થયું આકાશવાણી જૂઠું બોલે. આકાશવાણી એમ કહ્યું કે 8મો ગર્ભ, આ તો 8મી ગર્ભ થઈ ગઈ. પણ જે હોય તે મારે શું? એટલે દેવકી અર્જ કરે છે, વિનંતી કરે છે કે ભાઈ આ તો બાળકી છે, આ તો અબડા છે, આતાનું શું બગાડશે? પણ મારે કાંઈ જોવું નથી. ક્રોધ હતો ને, આવેશમાં હતો એકદમ. એના ખોળામાંથી જૂટવી લે છે. જૂટવી અને એકદમ પછાડે છે. સરળતાથી ઉડી જાય છે અને હાથમાં સરકી જાય છે અને સામે અષ્ટભુજાળી જોગમાયા થઈને ઉભી રહે છે. અને એને કહે છે કે એ પાપી કંસ, તારો કાર તો ક્યાંક સુરક્ષિત સ્થળે પહોંચી ગયો છે, હવે તું રડ. અને અધ્યક્ષ રહી જાય છે. કંસ પગ પછાડે છે કે આ શું થઈ ગયું? ખબર ન પડી કાંઈ. આ તો સ્ત્રી હતી કે માયા હતી કે શું હતું? અને આકાશવાણી પગ પછાડતું પોતાના મહેલમાં પાછળ. ગોકુળમાં પ્રભાત થયું. નંદ બાબા ગૌશાળામાં ચાલી ગયા છે. પ્રભાતે વહેલી સવારે યશોદા મૈયા ઊંઘમાં છે. કનૈયો બાજુમાં વિચારે છે કે આ માતા આમ તો જાગશે નહીં, હવે આ માતાને જગાડવી પડશે. એટલે રુદન કરે છે, રડવા માંડે છે. બાળક રડે એટલે માતા જાગે. જોયું તો બાજુમાં તો શ્યામ સુંદર લઈને ગોદમાં લીધો. તો બાળે સુનંદા, નંદ બાબાની નાની બેન, પ્રસૂતિ માટે રોકાણ હતા ભાભીની. એને સાંભળ્યું તો ભાભીને આમ જોયું તો લાલો ભાભીના ખોળામાં રમે છે. દોડીને ભાગી, ભૈયા ઓ ભૈયા,
नंद बाबा तो गौशाला में था। अरे कहा हुआ रे, काय को बावरी भाई है? अरे भैया जसोदा को लालो भयो, भैया जसोदा को लालो भयो। ना शेरो हार काढ़ीने नंद बाबा आपी दे भेट में થઈ ગયા અને ગોકુળની ગલીમાં દોડી ગઈ। અરે ગોકુળ વાસીઓ જાગો, જાગો ગોકુળ વાસીઓ, જશોદા को લાલો भयो, જાગો ગોકુળ વાસીઓ, જશોદા को લાલો भयो। નંદ ઘેર આનંદ भयो, જશોદા को લાલો भयो, નંદ ઘેર આનંદ भयो। ગોકુળમાં આજ દિવાળી, હે ગોકુળમાં આજ દિવાળી, પ્રગટ થયા વનમાળી, પ્રગટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં। નંદ ઘેર આનંદ भयो, જય કનૈયા લાલ કે, નંદ ઘેર આનંદ भयो, જય કનૈયા લાલ કે। घर घर दी गोपियों आवे, मन गमता साज सजावे। घर घर दी गोपियों आवे, मन गमता साज सजावे। बालाजी ना गुण गावे, बालाजी ना गुण गावे गोकुळ मां। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आने वाले लियो। नाचे रे कूदे गोवाड़ो, नाचे रे कूदे गोवाड़ो, इने हरिये हरखन माय, इने हरिये हरखन माय। नीरखवने नंदलाला, नीरखवने नंदलाला गोकुळ मां। हे नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे अबिल गुलाल उड़ाड़े, अरे रगड़े मछल कावे, अरे अबिल गुलाल उड़ाड़े, रगड़े मई चढ़वावे। गोरस रस रे लावे, गोरस रस रे लावे गोकुळ मां। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पारणिये विश्व झुलावे, झुलावे जसोदा माड़ी। पारणिये विश्व झुलावे, झुलावे जसोदा माड़ी। गोविंद गाय बलिहारी, गोविंद गाय बलिहारी गोकुळ मां। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेर आनंद भयो। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल के, यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल के। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल के, यशोदा को लालो भयो, जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल के, हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल के। नंद घेर आनंद भयो। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो
मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, ओ बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हार, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हार। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हार, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हार। बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन बार, छोटी छोटी सखिया मधुबन बार। छोटी छोटी सखिया मधुबन बार, छोटी छोटी सखिया मधुबन बार। रास रचाए मेरो मदन गोपाल, रास रचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, ओ श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। ओ माखन खाए मेरो मदन गोपाल, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। ओ रास रचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कन्हैया लाल की ગોકુળમાં અતિ આનંદ છવાઈ ગયો, ખૂબ આનંદ, ખૂબ ઉત્સાહ. પછી બાકી શું રહે? જ્યાં સ્વયં હરિ પોતે વધાર્યા પછી બાકી શું હોય? આખું ગોકુળ ગામ હિલોળે ચડ્યું છે. સૌના મુખમાં એક જ વાત હતી, નંદ ઘેર આનંદ ભયો, જશોદા કો લાલો ભયો.
આપણે પણ આ આનંદને અંતરમાં સમાવી આજની કથાને અહીં વિરામ આપશું. આવતા શુક્રવારે આ જ સમયે અને આ જ સ્થળે આ કથાનો દોર ફરીથી આગળ જશું. ફરીથી એક વખત નાદ ગજાવીએ. હાથી ઘોડા પાલખી, નંદ ઘેર આનંદ ભયો. હાથી ઘોડા પાલકી, નંદ ઘેર આનંદ ભયો. હવે 2 મિનિટ આપણે ધૂન કરશું, પછી આ કથાને અહીંયા વિરામ આપશું. શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. નારાયણ 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 નારાયણ. લક્ષ્મી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ 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 વ્યાસ નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ 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 કૃષ્ણ નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ 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 ભાગવત પારાયણ પારાયણ પારાયણ. ભગવંત પારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ 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 શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. શ્રીમન નારાયણ 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 નારાયણ. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. સર્વત્ર સુખિનઃ સંતુ સર્વે સંતુ નિરામયઃ. સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तु મા કશ્ચિત દુઃખમાપ્નુયાત. અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મામૃતમ ગમય. ઓમ શાંતિ 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 સર્વારિષ્ટ શાંતિરભવતુ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. રાધા કૃષ્ણ દેવની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.
ભગતજી મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ ગુરુવરી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય.